7. Good morning, everyone. It is with great pleasure and honor that I welcome you all to the third episode of our highly anticipated new criminal law lecture series. We are privileged to have an esteemed speaker, Justice Anand Venkatesh, sir, Judge of the High Court of Madras, to lead today's session. Lordship profound expertise and insightful perspectives on the new criminal laws are invaluable to our understanding and growth in this field. I would also like to extend a warm welcome to our esteemed Vice Chancellor, Colonel Professor N.S. Santosh Kumar, sir. Your presence and support are a testament to the importance of this lecture series and our commitment to fostering academic excellence. Welcome, sir. A special welcome to all our dedicated faculty members who have been instrumental in organizing and supporting this series. Your hard work and dedication are deeply applicable. To our students, both those present here with us in the auditorium and those joining us online, welcome you all. Your active participation and keen interest in this session are what makes them truly impactful. Reflecting on our earlier sessions, which have bring in widespread applause and participation from all across the state of Tamil Nadu, I am thrilled to share that we have had over 1,000 participants and more. These sessions have sparked thoughtful discussion, inspired intellectual growth, and foster a deeper understanding of the evolving landscape of criminal law. Today's session promises to be equally enlightening as Lordship will dwell into the nuances of new criminal law, sharing his vast knowledge and experience with us. This is an incredible opportunity to learn, engage, and broaden our perspectives. Thank you all for being here. Let us look forward to an enriching and thought provoking session. Now, I would like to invite Neha, a distinguished student from the PG Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration, to provide a retrospective on the expertise shared during the second lecture series. Neha, please. Thank you, ma'am. Good morning to everyone present here. It is a privilege to be present here and to summarize what happened in our previous session. Especially as a huge admirer of Lordship's progressive judgments, this is truly a lifetime opportunity for me, and hereby I welcome and thank everyone present here. In our last session, that attracted about 100 participants physically and about 1,000 participants online, a stellar discussion was made. Sections 162, 161 to 173 of the CRPC were discussed in detail, and the new provisions of BNSS were compared and contrasted to them. Lordship started with section 161, explaining how a person being a witness or accused can come under the scope of section 161, and that such person shall be bound to answer such questions, with the exception that he need not answer self-incriminating ones. Reading along with section 162, Lordship pointed out that such statement shall not be mandated to be signed nor be used as an evidence. Lordship dealt with 3 exceptions to the same. 1, to prove contradictions. 2, when such statement is a dying declaration. 3, when it reveals a fact that leads to discovery under section 27 of the Indian Evidence Act. Lordship next proceeded to section 164 that deals with statements recorded before the magistrate. Lordship pointed out the following key features. Confession or statement recorded under section 164 will have a higher value. Any magistrate, whether or not having jurisdiction, can record it. Even under oath, it is not a substantive piece of evidence. It can only be used for corroboration or contradiction. Next, Lordship proceeded to section 167, where he pointed out that it directly contradicts Article 21. A 3-step procedure usually takes place. A person is being arrested, he is detained in custody, and he is forwarded to the nearest judicial magistrate. Answering as to who can arrest, section 44 of CRPC tells a police officer or non-police officer acting under special law or a magistrate whether judicial or executive can arrest, and section 43 tells that even a private person can arrest if non-bailable and cognizable offense is committed in presence of him. It is to be noted that he must surrender the arrested person to police without any unnecessary delay. On answering as to what are the modes of arrest, Lordship pointed out section 46, which says that arrest can be made by physically touching the body of the person or by confining him to a place, that is house arrest, or the accused surrendering by himself. Lordship explained the provisions of section 57, which is to be read along with Article 22 of the Constitution, which states that a person cannot be detained in custody for more than 24 hours. Moving on to how a judicial magistrate can authorize for detention, 167 says that the detention shall not exceed 15 days when it is granted by a jurisdictional magistrate or even a non-jurisdictional magistrate. However, if the non-jurisdictional magistrate thinks no detention is needed, he cannot release the person. He can only send him to the jurisdictional magistrate, and only then the accused can be released. Also, the magistrate may authorize the detention of the accused person other than police custody
for a maximum period of 90 days if offence is punishable with death, life imprisonment, or imprisonment more than 10 years, and a period of 60 days in other cases. Lordship stressed that the accused will be released on statutory bail or default bail after the completion of the 60 or 90 days. Also, when the judicial magistrate is not available, the accused can be produced before the executive magistrate, who can give custody for 7 days, which can be further extended to a maximum of 15 days by the judicial magistrate. Lordship pointed out cases like Arnesh Kumar versus State of Bihar and Nakiran Gopal judgment, which contains all principles guiding for a magistrate to order for custody only if it deems necessary. Lordship moved on to section 169 that talks about closure report, and section 173 that talks of the final report, and also it contains what a final report should consist of. Section 173 clause 8 is important to note, which provides that further investigation can be made after submitting the final report by submission of a supplementary report. However, no timeline has been stipulated for the same in the CRPC. Now, moving on to the provisions of BNSS, Lordship pointed out the key changes in comparison with the provisions of the earlier 154 to 173 of the CRPC. The key changes include information given to police can be both oral or by electronic means. If it is given electronically, it must be taken on record and should be signed within 3 days. The concept of zero FIR has been acknowledged. That is, any police station can obtain the information and register an FIR irrespective of the area of offence. Offences against women shall be recorded by a women police officer, and if it is against a person who is mentally or physically disabled, the police should go to the residence and record it, and it must be videographed. The new provision recognizes preliminary inquiry, which was explained and guided in Lalita Kumari judgment. Section 173 of BNSS states that preliminary inquiry can be conducted for any offence punishable with 3 to 7 years with the permission of DSP to find out whether a prima facie case has been made out or not. However, there is a time period stipulated for the completion of preliminary inquiry, which is 14 days, after which the police has to mandatorily file the FIR. Law of arrest has the following key changes. To arrest any person who has committed an offence which is punishable with imprisonment less than 3 years, or any person who is infirm or above 60 years of age, the permission of DSP is required. Information of arrest is to be given to relative, friend, or any other person named by the arrestee. Apart from showing information of arrest in physical records, it can be displayed in digital mode in the police stations also. With regards to arrest by private persons, section 40 of the BNSS now states that within 6 hours, the person arrested should be surrendered to the police. It should be noted that as soon as the person is arrested by the private person, the period of arrest starts, and only the custody is being transferred when he is surrendered to the police. The new provisions of BNSS also provides for handcuffing in serious offences while arresting, and also to seize offensive materials immediately. On comparing the key provisions of section 167 of CRPC, which is corresponding to section 187 of BNSS regarding custody, the following changes are made. There is no house arrest mentioned in the BNSS, only judicial custody or police custody is allowed. Also, police custody can be granted for a maximum of 15 years, either in part or whole, out of the first 40 days if the total period stipulated is for 60 days, and initial 60 days if the total period is stipulated for 90 days, which means that the maximum 15 days of police custody can be spread over in the initial 40 days if it is for 60 days, and the initial 60 days if it is for 90 days. Further, the police report can be forwarded to the magistrate electronically. Section 193 mandates the investigation officer to inform the progress of investigation to the informant or victim within 90 days. Copies of the necessary documents must be provided to the accused, which was earlier done by courts, but now it is being mandated on the police to do so. Also earlier, there was no time limit stipulated for submitting supplementary report, but now it has to be done within 90 days. And for the time limit to be extended, permission of court is necessary. Further changes include statements of victims of rape is to be recorded through audio, video, electronic means. Visit to the crime scene by forensic experts is mandatory for every offence punishable with more than 7 years. Statements of women subjected to sexual offence is to be recorded by female magistrate or a male magistrate in the presence of a woman. Apart from this, Lordship also pointed out general changes that took place between CRPC and BNSS, such as the overall change in the number of sections and the replacement of words, which were earlier considered insensitive, with words such as intellectual disability, acute illness, infirmity, etc. On completing the session, Lordship patiently answered creative questions put forward by the students and academicians, both offline and online. Despite such a long session, Lordship, with his charming energy, ended the session clarifying all the doubts and making sure that we gain the best knowledge through his hard work. Lordship had stated that we'll start with private complaints today. I, as well as you all, I hope, are energized to hear what Lordship has to offer today. I kindly welcome Lordship to take over the stage. Thank you so much.
Good morning to you all. Good morning to all those who are attending this session through online also. I am thoroughly impressed. I never thought that I will be able to convey this much to the students. This is actually encouraging me to do more and more for the student community at large. So the way in which it was summarized, I was stunned. I do not know whether I could have summarized it this way. Thank you so much. You did it so well. So, without much ado, I'll get into the session today. As was summarized by my young friend, we started our journey with registration of FIR, and we reached up to the filing of the final report. And I stopped there and I said that I will start with complaint and cognizance. The reason is that if you had noticed, even in the earlier lectures, I said that there are two ways in which the proceedings reach the court. One is by way of registration of FIR leading to the filing of final report, which ultimately reaches the court. There is yet another mode that has been provided in law, which is filing of private complaint, which reaches the court. So the first mode or the first limb to which the proceedings reaches a court, we have discussed, and we have also seen the changes that has been brought in by BNSS, the new act. Right now, today we will go into the complaint. Complaint அப்படின்ற வேர்டை வந்து நம்ம போலீஸ்க்கு கொடுக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னேன். நம்ம ஒரு ஒரு நார்மல் பார்லன்ஸ்லையோ ஒரு லேமேன் இருந்தோ போலீஸுக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறோம். ஆனால் சிஆர்பிசியில் வந்து கொடுத்துருக்கிற வேர்டு வந்து இன்ஃபர்மேஷன், தகவல் தான் கொடுக்குறீங்க. போலீஸுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தகவல், மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட டைரக்டா போய் கொடுக்கறதுக்கு பேர் புகார், கம்ப்ளைண்ட் தான். புகார், போலீஸில் புகார் கொடுத்தாருன்றது வந்து லேமேன் லாங்குவேஜ். ஆனால் போலீஸ்க்கு நீங்கள் கொடுத்தது தகவல் தான், இன்ஃபர்மேஷன் தான். அப்போ கம்ப்ளைண்ட்னா என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுனா என்னன்னா, கம்ப்ளைண்ட்டை தனியாகவே சிஆர்பிசி செக்ஷன் 2D சிஆர்பிசி வந்து டிஃபைன் பண்ணுது என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு. பேரலாக இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இல்லாதனால நான் பேரலாக பிஎன்எஸ்எஸ்ல என்ன ப்ரொவிஷன்றதையும் சொல்லிடுறேன். ஸோ தட் சேஞ்ச் இருக்கிற இடம் மாத்திரம் நான் வந்து தனியாக எடுத்து சொல்கிறேன். ஸோ செக்ஷன் 2Dன்றது இப்போ 2H ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ், அதுதான் கம்ப்ளைண்ட்னா என்னன்னு சொல்லுது. அது ப்ராப்ளி இட்ஸ் அவைலபிள் ஹியர். கம்ப்ளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது அந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. அது ஒன்று, ஓரல் ஆர் ரிட்டன் அலிகேஷன், வாய்மொழியாகவோ இல்லை எழுத்து மூலமாகவோ அலிகேஷன், குற்றச்சாட்டு இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும் அது? தட் a known or a unknown person has committed an offense. நமக்கு தெரிந்த நபரோ அல்லது நமக்கு தெரியாத ஒரு நபரோ ஒரு குற்றத்தை புரிந்துள்ளார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த அலிகேஷன் கம்ப்ளைண்ட்ல என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த அலிகேஷன் மஸ்ட் மேக் அவுட் an offense. It must make out an offense. அது யாருக்கிட்ட கொடுக்கப்படுறது? It is given to a magistrate. It is given to a magistrate. எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது? For taking action on the complaint. ஸோ கம்ப்ளைண்ட்னா என்னன்னு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் டு பி, அந்த டெஃபினிஷனை நான் பிரிக்கிறேன். இட் ஹேஸ் டு பி ஓரல் ஆர் ரிட்டன் அலிகேஷன், A, B, that known or unknown person has committed an offense, which means that the allegation must make out an offense. Then 3, it is given to a magistrate. And 4, for what? For taking action. அதன் மேலே அந்த கொடுத்த புகார் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கொடுக்குறீங்க. இதை தான் கம்ப்ளைண்ட்னுடைய டெஃபினிஷன் சொல்லுது. அந்த டெஃபினிஷனை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைட்லி வேர்டடாக இருக்குது. கன்ஃபைன் பண்ணாமல் ரொம்ப ரொம்ப
அந்த பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் என்ன சொல்லுதுன்னா, எந்த முறையில் கொடுத்தாலும் அது கம்ப்ளைண்ட் தான், எந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்தாலும் அது கம்ப்ளைண்ட் தான், போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை தவிர அப்படின்னு சொல்லுது. லாஸ்ட்ல பாருங்க, பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் போலீஸ் ரிப்போர்ட். அவ்வளவுதான். போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை தவிர நீங்க அதை எப்படி கொடுத்தாலும், எந்த மாதிரியான ஃபார்ம்ல கொடுத்தாலும் கம்ப்ளைண்ட்ன்ற ஒரு டெஃபினேஷனுக்குள்ள வந்துடும். அதை வந்து இன்டென்ஷனலாவே லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து ரொம்ப ப்ராடா டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கம்ப்ளைண்ட்டை. இதுல வராத ஒரே விஷயம் போலீஸ் ரிப்போர்ட் மாத்திரம்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா போலீஸ் ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் சைட்ல இருந்து வருது. அதனுடைய ப்ரொசீஜரே வேற, அது வர அது 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 வர திசையே வேற மாதிரி இருக்கு. கோர்ட்டுக்கு வர திசை வந்து வேற திசையில இருந்து வருது. அது அடுத்தது இது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா செக்ஷன் 200க்கு போயிடணும். செக்ஷன் 200 தான் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது. செக்ஷன் 200 முன்னாடி அது சாப்டர் 15 இருந்தது சிஆர்பிசியில், இப்போ சாப்டர் 16 ஆயிடுச்சு. அதுதான் சேஞ்ச். எந்த சாப்டர்ல கம்ப்ளைண்ட் டீல் பண்ணுதுன்னா, கம்ப்ளைண்ட் இஸ் டெல்ட் வித் அண்டர் சாப்டர் 15 ஆஃப் சிஆர்பிசி ஆர் 16 ஆஃப் தி பிஎன்எஸ்எஸ். 16 ஆஃப் த பிஎன்எஸ்எஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்க அந்த செக்ஷன் 200 பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபாஸ்டா படிச்சிடுறேன். A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath complainant and the witnesses present. ஒவ்வொரு வேர்டும் இம்பார்ட்டன்ட். அது ஃபாஸ்டா படிச்சீங்கன்னா, அதாவது ஒரு ப்ரொவிஷனை படிக்கிறதே ஒரு கலை. ஒரு 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 பாட தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தன் பாடினான்னு வைங்களேன், அவனுடைய அந்த நுணுக்க சங்கதிகளும் அந்த ராகத்தை எடுத்துட்டு போற அழகும் ஒரு பாட தெரிஞ்சவனுக்கும் ஒரு பிளாங்கா பாடுற ஆளுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா? நம்மளை எது வந்து அப்படி தலையாட்டி அசர வைக்கும்? அந்த நுவான்சஸை தெரிஞ்சு பாடுறவன் தான் அசர வைக்கும். அது மாதிரி செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜிஸ்ட்ரேட்டிங் கம்ப்ளைண்ட் அப்படி படிச்சா சரியா வராது, அது போர் அடிக்கும். ஆனா இஃப் யூ ரீட் இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி, என்னென்னலாமோ நம்ம கண்ணுக்கு படும் அந்த கம்ப்ளைண்ட். அதனால நான் ஸ்லோவா படிச்சுன்னு இருக்கேன். இப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் an offence on complaint shall examine upon oath யார, the complainant and the witness present if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by whom? Shall be signed by the complainant, witnesses and also by the magistrate. இதுதான் என்ன பண்ணணும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தான்னு சொல்லுது செக்ஷன் 200ல. அப்போ முதல் கேள்வி, ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல நான் சொன்ன மாதிரி அலிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அலிகேஷன்ஸ் விச் மேக்ஸ் அவுட் அன் அஃபென்ஸ்னு இருக்கும். அது எதன் மூலமா ப்ரூவ் பண்ண போறோன்ற விஷயத்தெல்லாமும் அந்த இதுக்குள்ள சொல்லி, இதை யார் யாரெல்லாம் பேச போறாங்க, ஏன் சொல்லணும்னா, ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்கும், போலீஸ் ரிப்போர்ட்லயும் ஃபைல் பண்ணும்பொழுது அந்த ரிப்போர்ட்ல அலிகேஷன் இருக்கும். இப்படி இப்படி குற்றம் நடந்தது, இவர்கள் எல்லாம் இந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டார்கள், இவையெல்லாம் இந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லா படி தண்டிக்கத்தக்கவை அப்படின்றது அலிகேஷன்ல இருக்கும். அதை போலீஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க? எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, 161 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ரெக்கார்டட் ஃப்ரம் த விட்னஸஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் கலெக்டட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், இதையெல்லாம் அது கூட வச்சு ஃபைல் பண்ணுவாங்க. ஆனா கம்ப்ளைண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு. கம்ப்ளைண்ட் தவிர 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணின விட்னஸஸ் கூட இல்லை. அதனால யாரெல்லாம் அந்த புகார்ல இருக்கிற அந்த அலிகேஷன்ஸை வச்சு அந்த அஃபென்ஸை ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் வந்து விட்னஸா எக்ஸாமின் பண்ண போறேனோ, அந்த விட்னஸுடைய பேரெல்லாம் எழுதும் கம்ப்ளைண்ட்ல. லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் டு பி எக்ஸாமின்ட் அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட்ல லாஸ்ட்ல இருக்கும். 1 2 3 4 5 அப்படின்னு போடுவோம். அப்போ கேள்வி என்ன சொல்லுது? கம்ப்ளைனன்ட் எக்ஸாமின் பண்ணணும்னு சொல்லுது. முதல் கேள்வி, எல்லா விட்னஸையும் எக்ஸாமின் பண்ணணுமா? 6 விட்னஸ் எழுதியிருக்காரு அவர், 6 விட்னஸஸ் எழுதியிருக்காரு. விட்னஸஸ் டு பி எக்ஸாமின் போட்டு ABCDEFG எழுதிட்டாரு. அப்போ எல்லா விட்னஸையும் எக்ஸாமின் பண்ணணுமா சொன்னா அதுவே கிளாரிஃபை பண்ணுது. விட்னஸஸ் பிரசன்ட், எந்த விட்னஸஸ் கம்ப்ளைனன்ட்டோட அங்க இருக்காங்களோ, விட்னஸஸ் பிரசன்ட் இஃப் எனி. ஸோ 6 பேர்ல 2 விட்னஸஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த 2 விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்ணலாம். எல்லா விட்னஸையும் எக்ஸாமின் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் இல்லை, ரைட்? ஸோ த ப்ரொவிஷன் இட் செல்ஃப் சேஸ் that it is enough to examine the complainant
and the witnesses present அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணு. witnesses present எப்படி பண்ணணும்? இட் இஸ் எக்ஸாமின்ட் ஆன் ஓத். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் வாட் இஸ் எக்ஸாமினிங் ஆன் ஓத்ன்றது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன். போலீஸ்கிட்ட விட்னஸஸ் பேசும்பொழுது அதில் ஓத்துலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் 164 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்பொழுதோ கன்ஃபெஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணும்பொழுதோ கேன் பி டன் ஆன் ஓத்துன்னு நான் சொன்னேன் அன்றைக்கி 164(5). அதனால் இட் ஹேஸ் அ மோர் ப்ரொபிட்டிவ் வேல்யூ, மோர் இட் ஹேஸ் அ ரிலையன்ஸ் பிளேஸ்ட் இஸ் மோர் ஃபார் கொராபரேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் நம்ம சொன்னோம். அதே மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி கம்ப்ளைனண்ட்டையும் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி விட்னஸஸ் பிரசன்ட்டையும் வில் பி டன் ஆன் ஓத். ஸோ அதற்கு பெயர் தான் ஸ்வோன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு பேர், சத்திய பிரமாணம் அப்படின்னு பேர். ஸ்வோன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு பேர். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் கூட ஃபைல் பண்ணியிருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ், கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு கீழே யார் யாரெல்லாம் விட்னஸஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த விட்னஸஸ் வந்து எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ண பிறகு கம்ப்ளைனண்ட்டை பாக்ஸில் ஏற்றி administer oath, and then the complainant must talk about what he has said in that complaint. Then witnesses present, administer oath, and those witnesses will say, and then what comes out of it is called as a sworn statement, Satya Pramanam, which is something equivalent to your 161 statements which are recorded by the police. Equal கிடையாது, நீங்கள் அதை அப்படி தான் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் ஒன்று, ரைட். அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்க ஆன் ஓத், அதை வந்து யார் யாரெல்லாம் சைன் பண்ணணும்னு சொல்லுது. யார் யாரெல்லாம் சைன் பண்ணணுமா? முதல்ல கம்ப்ளைனண்ட்டே சைன் பண்ணணும் அவருடைய சோன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை. அதே மாதிரி எந்தெந்த விட்னஸை ஆன் ஓத் எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்களோ அந்த விட்னஸஸ் எல்லாம் சைன் பண்ணணும். அதையும் தவிர மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் சைன் பண்ணணும். லாஸ்ட்ல அதான் சொல்லுது, அண்ட் ஆல்சோ பை த மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் கையெழுத்து போடணும். சரி, அடுத்த ப்ரொவிசோலாம் படிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னாக்கா ப்ரொவிசோ சொல்லுது. ப்ரொவிசோன்றது நான் முதல் நாள் சொன்ன மாதிரி ப்ரொவிசோ இஸ் ஆல்வேஸ் அன் எக்ஸெப்ஷன் டு தி மெயின் ப்ரொவிஷன். மெயின் ப்ரொவிஷன்ல இருக்கிறதுனுடைய சொல்லப்பட்ட விஷயத்துக்கான எக்ஸெப்ஷன் எது எதெல்லாம் அதில் வராதுன்றத சொல்றது தான் ப்ரொவிசோ, ரைட். இந்த ப்ரொவிசோ என்னன்னு சொல்லுது, த மேஜிஸ்ட்ரேட் நீட் நாட் எக்ஸாமின் த கம்ப்ளைனன்ட் அண்ட் த விட்னஸஸ். நார்மலாக விட்னஸஸையும் ப்ரெசண்ட்டையும் கம்ப்ளைனண்ட்டையும் எக்ஸாமின் பண்ணி ஆகணும். ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் சில சூழ்நிலைகளில் அது தேவையில்லை அப்படின்னு செக்ஷன் 200 ப்ரொவிசோ சொல்லுது. என்னென்ன எக்ஸப்ஷன் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் என்னென்னா, ஒன்று, பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆக்டிங் இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் பப்ளிக் ஆர் அஃபிஷியல் டியூட்டி. ரொம்ப முக்கியம். பப்ளிக் சர்வெண்ட், போலீஸ் வந்தார், அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறவர் வந்தார், அவர் வந்து எனக்கு என்னுடைய ஒரு கேஸில் நான் கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ல வந்து அவர் வந்து விட்னஸாக இருக்காரு. அவர் தான் அந்த கேஸினுடைய கம்ப்ளைனண்ட்டே. அவர் வீட்டில் திருடு போயிடுச்சு, அவர் வீட்டுக்குள்ள பூந்து 4 பேர் பூந்து ஏதோ அஃபென்ஸ் கமிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அவர் வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட், அவர் வந்து கவர்மெண்ட் இதில் வேலை செய்கிறாரு, இல்லை இப்போ ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருக்காரு. அவர் வந்து கொடுக்கும்பொழுது இந்த வேர்டை கவனிங்க, பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆக்டிங் இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் பப்ளிக் டியூட்டி, அஃபிஷியல் டியூட்டி. அவருடைய பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண முடியாது அவரை. எப்போ அந்த எக்ஸப்ஷன் வரும்னா, a public servant acting in discharge of his public or official duty. அதனால அந்த எக்ஸம்ஷன் for not recording in statement எப்போ வரும்னா, அவர் என்ன கெப்பாசிட்டியில வந்தாருன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். அவர் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜா கூட இருக்கலாம், ஒரு 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 மினிஸ்டரா கூட இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்டா கூட இருக்கலாம். அவருடைய பிரைவேட் அஃபேர்ஸுக்கு ஒரு கோர்ட்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்தாருனாக்கா அங்க அந்த எக்ஸப்ஷன் வராது. அங்க நீ யாராக இருந்தாலும் எக்ஸாமின் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால எக்ஸம்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, வேர் த பப்ளிக் பர்சன் ஆக்டிங் இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் பப்ளிக் ஆர் அஃபிஷியல் டியூட்டி வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டியில கொடுத்தா அவர் எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டாம். அவர் பப்ளிக் சர்வெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கல. அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட். அவர் பப்ளிக் சர்வெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கல.
அந்த எக்ஸம்ஷன் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறது வந்து அவர் வந்து கொடுக்கிற கம்ப்ளைண்ட் அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் என்ற கெப்பாசிட்டியில நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் பத்தினது அப்படின்றதுனால வர எக்ஸம்ஷன் அது. ஸோ அதனால நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன பிரைவேட் டிஸ்பியூட்ல ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் வந்து கொடுத்தாலும் அவர் பப்ளிக் சர்வெண்டா ஏத்துக்க முடியாது. அங்க அவர் ஒரு ரெகுலர் நார்மல் கம்ப்ளைனண்டா தான் இருக்க முடியும். இது ஒரு எக்ஸம்ஷன். இது வந்து எங்க ரெஃபர் பண்ணலாம்? சரி, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பப்ளிக் சர்வெண்ட் வந்து கொடுக்குறாருன்னு ஏதோ சொல்றீங்க, கம்ப்ளைண்ட் சொல்றீங்க. என்ன மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்? எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் 195(1)A ஆஃப் சிஆர்பிசி. இதுதான் இப்போ பிஎன்எஸ்எஸ்ல செக்ஷன் 215(1)A. அதான் பிஎன்எஸ்எஸ் ஈக்குவலண்ட். ஒன்றும் சேஞ்சே இல்லை, வேர்ட் பை வேர்ட் அதே தான். ஸோ 195(1)A இதை பார்த்தீங்கன்னா prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences against public justice and for offences. Either, right? No court shall take cognizance of any offence punishable under this section, under section so and so, of any criminal conspiracy so and so, of such public person concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate. (195). ஸோ இப்போ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும்? ஒரு ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் அவருடைய எந்த கெப்பாசிட்டியில தப்பு பண்ணியிருக்காருங்க? lawful authority of public prosecution for contempt of lawful authority of a public servant for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence. So இதுல அவருடைய கெப்பாசிட்டி, ஒரு போலீஸ்காரர் இருக்காரு. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். போலீஸ்காரர் இருக்காரு. இப்போ இந்த ப்ரொவிஷனை படிச்சு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்றது போல நிறைய டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஈஸியா புரிஞ்சிடும். போலீஸ்காரர் இருக்காரு. போலீஸ்காரர் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டியூட்டி ஒரு கைது பண்ணும் பொழுதோ இல்ல அங்க இருக்கிறவங்கள ஒரு கூட்டத்தை வந்து அடக்கும் பொழுதோ கொஞ்சம் ஒரு வயலன்ஸ்ல இன்வால்வ் ஆகும்பொழுது ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வருது. அந்த சூழல் வரும்பொழுது 2-3 பேருக்கு அடிபட்டுடுது. சில பேருக்கு வந்து பல விஷயங்கள் ஆகுது, ரைட்? அதுல ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்ன்றார் போலீஸ் மேல. அவர் என்ன அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்ன்றார். இந்த சூழலை யோசிச்சு பாருங்க. இதே போலீஸ்கார், இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அப்படியே பேரலா சொல்றேன். போலீஸ்காரர் வீட்டில் இருக்காரு. அவருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கும் சண்டை ஆகி போச்சு. அவர் பக்கத்து வீட்டுக்காரரை அடிச்சிட்டார். 2 இடத்துலையும் போலீஸ்காரர் தான் அடிச்சாரு. பக்கத்து வீட்டுக்காரரை போலீஸ்காரர் ஒரு பிரைவேட் டிஸ்பியூட்ல அடிச்சிட்டாரு. போலீஸா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்பொழுது ஒரு கூட்டத்தை அடக்கும் பொழுதோ அல்லது ஒரு கைது நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுதோ அந்த சூழ்நிலையில அவர் கொஞ்சம் வயலன்ஸ் பிரயோகிக்க வேண்டி வந்தது, டு டேக் சிச்சுவேஷன் அண்டர் கண்ட்ரோல். அப்போ யாரையோ அடிச்சிட்டார். முதல் சூழல்ல போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து he was doing it in his private capacity. Correct? He was doing it in his private capacity. அப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரர் அந்த போலீஸ் மேல கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய கெப்பாசிட்டியில் அவர் அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வந்து போலீஸ்ன்றதுனால கொடுக்கல, அந்த போலீஸால் பக்கத்து வீட்டுக்காரராக இருக்கிறதுனால கொடுத்தாரு அவர். வேற ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள பார்த்தீங்கன்னாக்கா while performing his official public function. இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். இந்த டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஸோ நான் இது என்ன சொல்றேன், நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் பாருங்க. முதல்ல என்ன பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன், என்ன அஃபிஷியல் டியூட்டின்னு தெரியணும், என்ன அதுல வராதுன்னு தெரியணும். அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் இது, ரைட்? முதல் எக்ஸாம்பிள்ல போலீஸ்காரருக்கும் பக்கத்து வீட்டு ஆளுக்கும் தகராறு. அதுல போலீஸ்காரர் பப்ளிக் சர்வெண்டா இருக்கலாம், ஆனா அங்க நடந்த தகராறு does not touch upon a public duty or an official duty. அது ஒரு பிரைவேட் தகராறு. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னது, போலீஸ்காரர் in his capacity as a police officer he is performing, and அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த வித்தியாசத்தை மனசுல வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி போலீஸ்காரர் தன்னுடைய அபிஷியல் கெப்பாசிட்டியில வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுக்கும் பொழுது கோர்ட்ல அவரை எக்ஸாமின் பண்ண வேணான்னு சொல்லுது, ரைட்? நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன கெப்பாசிட்டியில அவர் அந்த ஆக்ஷன் எடுத்தாருன்றதுக்காக கொடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ். அது புரிஞ்சிடுச்சுன்னா
இது நான் சொல்றது புரிஞ்சிடும். ஸோ பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆக்டிங் இன் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் இஸ் பப்ளிக் ஆர் அன் அஃபிஷியல் டியூட்டி இருந்ததுனாக்கா நெக்ஸ்ட் 199 பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பி அதே மாதிரி சின்ன எக்ஸாம்பிள் 199 இப்போ டிஃபமேஷன் கேஸ்லாம் இருக்கு, ரைட்? டிஃபமேஷன் கேசஸ்லாம் பிரசிடென்ட் மேலே, வைஸ் பிரசிடென்ட் மேலே, கவர்னர் மேலே, மினிஸ்டர் மேலே, இவங்க எல்லார் மேலேயும் சில அலிகேஷன்ஸ், சில டிஃபமேட்டரி அலிகேஷன்ஸ்லாம் போடுறாங்க. போடும்பொழுது அந்த டைமில் யார் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுப்பாங்க? பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ணுவார். பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ணும்பொழுது இன் தட் கெப்பாசிட்டி பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபைல் பண்ணும்பொழுது அவர் எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் he is discharging his function as a public prosecutor. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது, ரைட்? இதுதான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு. இது ஒரு எக்ஸம்ஷன். 200க்கு போங்க திரும்பி. இது ஒரு எக்ஸம்ஷன். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் எக்ஸம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா when the court itself is the complainant. எல்லா கேஸ்லையும் வந்து ஒரு ஆள் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு கம்பெனி தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப் தான் வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. கோர்ட்டே கம்ப்ளைனண்டா இருக்க முடியும். சில கேசஸ்ல கோர்ட்டே கம்ப்ளைனண்டா இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் தேவைப்படாது. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 195(1)B எடுத்துக்கோங்க. 195(1)B பார்த்தீங்கன்னாக்கா 195(1)B 195(1)B பார்த்தீங்கன்னாக்கா prosecution for contempt of lawful authority of public servants for offences so and so 1B of any offence punishable under any of the following subsection so and so of any offence described in section 463 punishable of any criminal illa sir 195(1)B sir 195(1)B which is equivalent to 215(1)B of BNSS. அதனுடைய இப்போது வடிவம் வந்து செக்ஷன் 215(1)B. இப்போ 195(1)Bல பார்த்தீங்கன்னாக்கா those are cases where the offenses are committed in the court proceedingsல நடக்கிற சில offenses. ஸோ அதில் இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கோர்ட்ல வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ் நடக்கும்பொழுது கோர்ட்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்டை ஃபோர்ஜரி பண்ணிடுறோம், ரைட்? when the document is in the custodia legis ன்னு சொல்லுவாங்க. அதை custodia legisனா it CUST custodia legisக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து CUSTODIALEGIS. custodia legis means a document which is in the custody of the court, there some sort of forgery is done, there some sort of an offense is done, tampering is done, or there is a perjury that happens in the court. கோர்ட்டுக்கு வந்து பொய் சொல்றாங்க. So these are all offenses which are committed in the course of proceedings before the court, right? So அந்த மாதிரி கேசஸ்ல court itself can become a complainant against the person who committed that offense. அதுல போலீஸ் இருக்க முடியாது, பார்ட்டி இருக்க முடியாது, கோர்ட்டே கம்ப்ளைனண்ட் ஆயிடும் அந்த கேஸ்லாம். ஸோ கோர்ட்டே கம்ப்ளைனண்டா இருக்கும்பொழுது it is not necessary for examining somebody who represents the court in the court in its capacity as a complainant. இது அடுத்த எக்ஸெப்ஷன், ரைட்? அடுத்தது magistrate is making over a case to another magistrate. section 192 of CRPC பார்த்தீங்கன்னாக்கா any so and so may take cognizance of the offense, make over the case for inquiry to another competent magistrate. So எங்கிட்ட வர கேஸ், this case is made over to somebody else. made over பண்ணும்பொழுது there is no reason to examine witnesses because எந்த கோர்ட்டுக்கு அது போகுதோ அந்த கோர்ட், அந்த magistrate in any case is going to examine the complainant and the witnesses present. So இந்த magistrate அந்த வேலையை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த சில கேசஸ்ல என்ன ஆகும்னா, நான் இப்போ இந்த செக்ஷன் 190 CRPC சொல்லும்போது பண்றேன், சம் அஃபென்சஸ் ஆர் கமிட்டட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் த மேஜிஸ்ட்ரேட். அந்த டைம்ல தட் மேஜிஸ்ட்ரேட் cannot conduct that case because that magistrate will be a witness in that
particular case. அப்போ it will be made over to somebody, right? இதெல்லாம் examples of made over, ரைட்டா? அதனால இந்த இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்ல 3 கேட்டகரிஸ். முதல் கேட்டகரி where public servant is acting in discharge of his public duty or official duty need not be examined and his statement need not be recorded. Second is where the court itself is a complainant, and third is where the case is made over by the magistrate to another court, or the chief judicial magistrate takes it from one magistrate and makes it over to the other magistrate. இந்த மாதிரி situation. Okay, நான் திரும்பி காக்னைசன்ஸ் சொல்லிட்டே இருக்கேன். என்னன்னா டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்னு முதல்ல புரியணும். ஏன்னா காக்னைசன்ஸ்ன்ற வேர்டை சிஆர்பிசியும் டிஃபைன் பண்ணல, பிஎன்எஸ்எஸும் டிஃபைன் பண்ணல. 2 ஆக்டுமே இந்த வேர்ட் காக்னைசன்ஸை டிஃபைன் பண்ணல, ரைட்? அப்போ இந்த வேர்டுனுடைய அர்த்தம் புரியாம நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா காக்னைசன்ஸ்ன்றது ஒரு வேர்டு. காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்னே தெரியாம நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்றதுல அர்த்தமே கிடையாது, கரெக்ட்? தமிழ்ல சொல்லணும்னா, ஈஸியா தமிழ்ல சொல்லணும்னா, கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டது, கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா சிம்பிள் தமிழ்ல சொல்லலாம். அதை சொல்றதா இருந்தானாக்கா, ரைட்? அப்ப காக்னைசன்ஸ் புரியணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, காக்னைசன்ஸ் புரியணும்னா ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ல காக்னைசன்ஸ் அப்படின்றத பத்தி என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து ஜுடிஷியல் நிறைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ்லாம் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுனா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அதையெல்லாம் எடுத்து பிஎன்எஸ்எஸ் புது ஆக்ட் வரும்பொழுது அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்களோ அதை வச்சு காக்னைசன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கலாம் பிஎன்எஸ்எஸ்ல. ஆனால் அது கொடுக்கல. அதனால இந்த காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்றதை நீங்க சிஆர்பிசிலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, பிஎன்எஸ்எஸ்லையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ல மாத்திரம்தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், ரைட்? ஸோ ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுது இதை பத்தி அப்படின்னா 2 hours ஆகும் எனக்கு சொல்றதுக்கு. ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வந்துடும். அண்ட் உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்டுக்கு அது தேவைப்படாது, கரெக்ட்? ஸோ நீங்க பட் காக்னைசன்ஸ் தான் என்னன்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால சிம்பிளா சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை இங்க. ஸோ ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ல காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுனா என்னன்னு சொல்றாங்கன்னாக்கா, இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் வேர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட் பிகம்ஸ் அவேர் ஆஃப் or he judicially takes note of the allegations that have been made in a complaint. அவரது கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு புகாரில் இருக்கும் உள்ள இருக்கிற அந்த புகாரில் இருக்கிற அந்த குற்றங்களை என்னென்ன குற்றம் புரிஞ்சாரு என்னென்ன பண்ணாருன்றத அவருடைய கவனத்துக்கு எடுத்து வந்து அதை பற்றி அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் பிகமிங் அவேர். நான் என்னன்னு சொன்னேன், அவரது கவனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. he is becoming aware. அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க, அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் பேர். that process where the magistrate is becoming aware or he judicially takes note of what is stated in the complaint. so அது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ். நான் என்ன சொன்னேன், அவரது கவனத்திற்கு எடுத்து வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்ன்னு சொன்னேன். சீரீஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து சாப்டர் 15 இப்போ இருக்கிற சிஆர்பிசியில் சாப்டர் 15ன்னு நான் சொன்னேன். அது வந்து சாப்டர் 16 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ்ன்னு சொன்னேன். அதில் இருக்கிற அந்த ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணும்பொழுது தான் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறாருன்னு சொல்ல முடியும், ரைட்? எந்த இடத்துல காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறாருன்றது தெரியணும். காக்னைசன்ஸ்ன்றது கவனத்துக்கு எடுத்து வருவது, பிகமிங் அவேர், ஜுடிஷியலி டேக்கிங் நோட் ஆஃப், இவ்வளோலாம் சொல்லிட்டேன். அண்ட் when does it start? That starts the moment process under chapter 15 starts. What does it mean? It means filing of complaint, recording the statement. இந்த ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துருச்சு, ஃபைலிங் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் படிச்சிட்டாரு, கூட டாக்குமெண்ட்ஸ் படிச்சிட்டாரு, ரெக்கார்டிங் ஆன் ஓத் கம்ப்ளைனன்ட் விட்னஸஸ் கேட்டுட்டாரு,
இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. இதுதான் காக்னைசன்ஸ். அவரது கவனத்துக்கு இதெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. வர ஆரம்பிச்ச பிறகு it culminates on the dismissal of the complaint under section 203 or issuing process under section 204 of CRPC. இந்த மொத்த ப்ராசஸ்லயும் it applies, it involves application of mind, correct? அப்படியே பார்த்து அப்படியே கண்ணு தோண்டிடுச்சுன்னா காக்னைசன்ஸ் இல்லை, கரெக்ட்? கோர்ட்ல எக்ஸாமின் பண்ணின்னு இருக்காங்க, ஆன் ஓத் எக்ஸாமின் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஓகே, ஆன் ஓத் எக்ஸாமின் பண்ணின்னு இருக்காங்க. பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது, டையிங் டிக்ளரேஷன் எடுக்கணும், ரொம்ப சீரியஸாக இருக்காங்க, அதனால இன்னைக்கு வானாங்க, நாளைக்கு தள்ளி வச்சுக்கலாம், 2 நாள் கழிச்சு நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணலாம்னு சொல்றாருன்னு வைங்க. இன்னும் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கல, கரெக்ட் தானே? ஏன்னா இன்னும் என்ன சொல்றான்னு ஸ்டேட்மெண்ட் பாதியில் ஓடின்னு இருக்கு, கம்ப்ளைனன்ட்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பாதியில் ஓடின்னு இருக்கு, விட்னஸ்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் பாதியில் ஓடின்னு இருக்கு, இன்னும் முடியல. இல்ல இன்னைக்கு கம்ப்ளைனன்ட் வந்தாரு, விட்னஸஸ் பிரசன்ட் 3 பேர் இருந்தாங்க. அன்னைக்கு இருந்த வேலை பலுவில் மேஜிஸ்ட்ரேட்டால ஒருத்தர் தான் எக்ஸாமின் பண்ண முடிஞ்சுது, இன்னும் 2 பேரை பண்ணல. அப்ப இன்னும் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கல, ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ப்ராசஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்றதுல இருந்து சாப்டர் 15 ஸ்லோவா ப்ரொசீட் ஆகுது பாருங்க. அந்த சாப்டர் 15 ப்ரொசீட் ஆகும் பொழுது ஏதோ அந்த ஹோல் ப்ராசஸ் எங்கேயோ ஒரு இடம் வரும்பொழுது the magistrate has taken cognizance அப்படின்னு ஒரு இடம் சொல்லணும், ரைட்? அந்த காக்னைசன்ஸ்ன்றது ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ்ல எங்க காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாரு அப்படின்ற இடம் நம்மளுக்கு தெரியணும், கரெக்ட்? அதனால நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டு சாப்டர் 14க்கு போகணும். ஸோ இப்போ நான் எது வரைக்கும் இங்கே சொல்லியிருக்கேன், கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணியாச்சு, கம்ப்ளைனன்ட் எக்ஸாமின் பண்ணுறாருங்க, விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுறாங்க, எல்லாரும் கையெழுத்து போடுறாங்க, மேஜிஸ்ட்ரேட் கையெழுத்து போடுறாரு. அந்த ஸ்டேஜில் இருந்து 202க்கு போகிற ஸ்டேஜில் தான் காக்னைசன்ஸ் ஆக்சுவலாக வரும். ஆனால் செக்ஷன் 202 சிஆர்பிசிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சாப்டர் தெரிஞ்சாகணும், இல்லாட்டினா 202 உங்களால் அப்ரிஷியேட் பண்ணவே முடியாது, ரைட்? ஸோ மீனிங் பாசிபிளி ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் ஒன்லி டு என்ஷோர் தட் எங்கேயோ போய் உங்கள் பிரெயினில் போய் உட்காரும், அந்த கிளாரிட்டி அப்போ தான் கிடைக்கும். அப்போ தான் அடுத்த தடவை யாராவது சம்மரைஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா சம்மரைஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது. அதனால தான் சில எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். பண்றாரு, திடீர்னு பாதியில் டையிங் டிக்ளரேஷன் கூப்பிடுறாங்க, அவரால் முடிக்க முடியல. 3 விட்னஸ் இருக்காங்க, ஒருத்தர் தான் எக்ஸாமின் பண்ண முடியுது, அவரால் முடிக்க முடியல. ஆர் கம்ப்ளைனன்ட் பாக்ஸில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ ஒரு அரெஸ்ட் ரிமாண்ட் வந்துடுது, ஏதோ ஒன்றுனால தடைப்படுது, அந்த ப்ராசஸ் முடிக்கப்படலை. கம்ப்ளைண்ட் வந்து கம்ப்ளைனன்ட் எக்ஸாமின் பண்ணி விட்னஸ் இன்னும் முடிக்கப்படலை. முடிக்கப்பட்ட பிறகுதான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போக முடியும். அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு பாருங்க, it is a process of application of mind where the magistrate is becoming aware of what that complaint is, or he is taking note of what that allegation is and what is the offense committed. That process is called as the process of taking cognizance. இதை இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும். காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியறதுக்கு அதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், பிஎன்எஸ்எஸ்ல இன்னொரு செக்ஷன் 2லயே இன்னொரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணி they could have said cognizance means and includes அப்படின்னு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னாக்கா you can always refer it, but somehow they didn't do it, right? And நான் என்ன சொன்னேன், நம்ம 202க்கு குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 202 is exactly the stage where cognizance is taken. காக்னைசன்ஸ் எடுக்கப்பட்ட பிறகுதான் நீங்க 202க்குள்ள போக முடியும். ஆனா 202க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சாப்டர் 14 which is சாப்டர் 15 under the BNSS என்னன்னு தெரியணும் அடுத்தது, ரைட்? இப்போ இந்த சாப்டர் தான் காக்னைசன்ஸ்ன்றதை கம்ப்ளீட்டா ரெகுலேட் பண்ணுது. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே 1-2 எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன். பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு வரும்போது 195(1A) சொன்னேன்,
கோர்ட்டு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும்போது 195(1)(b)ன்னு சொன்னேன். 199ல டிஃபமேஷன் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஹிம் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கொடுக்குறதுன்னு சொன்னேன். ஸோ எந்தெந்த விதங்கள்லாம் இது நடக்கும்ன்றத அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் தான் சொல்லும். அதனால அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் தெரியாம இந்த சாப்டர் நம்மளால ஃபுல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. ரைட்? ஓகே. ஸோ செக்ஷன் 190 ஆஃப் சிஆர்பிசி ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இப்போது செக்ஷன் 210 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அதுதான் அதனுடைய நியூ செக்ஷன். மிச்சபடி உள்ள இருக்கிற சாராம்சம்லாம் அதே தான். என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லுது. எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் 190 சொல்லுது. நான் சொன்னது சாப்டர் 15ல இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட்ன்றது ஒரு சோர்ஸ், ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதுன்றது இன்னொரு சோர்ஸ். இது போல நான் 2 சொல்லிட்டேன். இப்போ என்னென்ன சோர்ஸ்ல இருந்தெல்லாம் எடுக்க முடியும்ன்றதை 190 சொல்லுது. 4 சோர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கலாம். 1, upon receiving a complaint of facts which constitutes an offense. இவ்வளவு நேரம் அதை பத்தி சொல்லிட்டேன். ரைட்? 2, upon a police report on completion of investigation. கரெக்ட்? அதை பத்தி நம்ம போன தடவை வரைக்கும் பேசணும். போலீஸ் ரிப்போர்ட்ன்றது அல்டிமேட்டா கோர்ட்டுக்கு போகும். அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் என்னவா இருக்கலாம்? அது ஒரு க்ளோஷர் ரிப்போர்ட்டா இருக்கலாம். கேஸ் ஹஸ் நாட் பீன் மேட் அவுட்னு செக்ஷன் 169 சிஆர்பிசியில் இருக்கலாம். Corresponding new provision is 189 of BNSS. Or it can be a positive report that an offense has been made out, which is under section 170 of CRPC. Corresponding is section 190 of BNSS. இது ரெண்டாவது சோர்ஸ். அப்புறம் மூணாவது சோர்ஸ் என்ன? மூணாவது சோர்ஸ் is upon an information received from any person other than a police officer. Other than a police officer. நியூஸ் பேப்பர்ல படிச்சிருக்கலாம், ஆர் ஒரு நியூஸ் ஐட்டம் கேட்டு இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு மீடியம்ல நியூஸ் ஐட்டம் கேட்டு இருக்கலாம். இதெல்லாம் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் பண்றது இல்லை. ஆனா மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்ற பொசிஷன் இஸ் சச் எ பவர்ஃபுல் பொசிஷன். இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் கூட பண்ண முடியாது, மேஜிஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும். நான் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன், ஏதோ ஒன்று எனக்கு தெரியுது, நானா போய் இஷ்டத்துக்கு எடுத்தெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதை அலாட் பண்ணி சுவமோட்டோ எடுத்து பண்றதுன்றது வேற விஷயம். ஆனா மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பவர் ஆஃப் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீடிங் ஃபர்தர் வித் ஆக்ஷன் இஸ் நாட் கிவன் டு எனிபடி எல்ஸ். அதை மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ட் ரியலைஸ். அதனால மூணாவது சோர்ஸ் என்ன சொல்லுது? அப்பான் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் எனி பர்சன் அதர் தேன் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர். போலீஸ் ஆஃபீஸர்லேருந்து வரது தானே ஃபைனல் ரிப்போர்ட். ஸோ அதர் தேன் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் இது இருக்கலாம். நாலாவது சோர்ஸ் என்ன? அப்பான் தி ஓன் நாலேஜ் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட். அவருடைய பிரசன்ஸ்லேயே ஒரு அஃபென்ஸ் நடக்குது, அவருடைய பிரசன்ஸ்லேயே வந்து ஏதோ நடக்குது, அப்பான் ஹிஸ் ஓன் நாலேஜ். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் எ வெரி ஸ்பெஷல் பவர் தட் ஹஸ் பீன் கிவன் ஒன்லி டு அ மேஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் நோ அதர் ஜட்ஜ். வேற எந்த ஜட்ஜுக்குமே இந்த பவர் கிடையாது, வெறும் மேஜிஸ்ட்ரேட். அதாவது யார் வந்து இஸ் தி லாஸ்ட் இன் த பிரமிட் ஆஃப் பவர்ஸ் நம்ம நினைக்கிறோமோ, that person has been given such powers which no other judge has been given. அதனால 4 சோர்ஸ் செக்ஷன் 190 பேசுது. நம்மளுக்கு வந்து முதல் 2 சோர்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுவோம். அடுத்த 2 சோர்ஸ் வந்து ரொம்ப தியரிட்டிக்கல், which normally does not happen at all, right? ஸோ முதல் 2 சோர்ஸை பத்தி நம்ம பேசி ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கலாம். அது முதல் சோர்ஸ் என்ன சொல்லிடுச்சு? முதல் சோர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட், ரெண்டாவது சோர்ஸ் போலீஸ் ரிப்போர்ட். போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் தொடறேன் நான், ஏன்னா போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பத்தி ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டேன். ஸோ முதல் சோர்ஸ் என்ன? போலீஸ் ரிப்போர்ட். போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வருது. நான் இப்போ எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்? டேக்கிங் காக்னைசன்ஸை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட்? டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் என்ற ப்ராசஸை கம்ப்ளைண்ட் வரும்பொழுது அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் எப்படி போச்சுன்னு ஸ்லோவாக உங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்போ நான். ரைட்? இப்போ அந்த டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் என்ற ப்ராசஸ் போலீஸ் ரிப்போர்ட் வரும்போது எப்படி போகுது அது தெரியணும்ல. முதல்ல இதுல என்ன ஆகும்? போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் ரிப்போர்ட் வில் கண்டெய்ன் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட் விச் வில் ஹேவ் ஆல் தி அலிகேஷன்ஸ். ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும், இவர் இந்த மாதிரி குற்றம் புரிந்தார், அவங்கெல்லாம் இதை செஞ்சாங்க, இது பண்ணதுனால இதெல்லாம் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் வடிவத்தில் கொடுப்பாங்க. முதல்ல அந்த ரிப்போர்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கணும்ன்றதை பத்தி நான் போன தடவை சொன்னேன், 173(2). அதுல என்னென்னலாம் ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல இருக்கணும்
அப்படின்னு சொன்னேன், ரைட்? ஸோ அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, மெட்டீரியல்ஸ் தட் வேர் கலெக்டட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். 161 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், ஒரு எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட். ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் கலெக்டட். அதுவும் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டும் சேர்ந்தது தான் அந்த போலீஸ் ரிப்போர்ட் விச் இஸ் கிவன் டு தி. இது வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வரும்பொழுது he will go through the police report, he will go through the documents, the statements that have been recorded, and that process which he is doing is called as the process of taking cognizance. Process of taking cognizance. So the magistrate applies his mind. Process of cognizance என்ன? நம்மளுடைய மைண்ட் அப்ளை பண்றோம்ன்றது தான். எனது கவனத்துக்கு வருதுன்னா எது நம்மளுடைய கவனத்துக்கு வரும்? எது மேல நம்மளுடைய கவனம் செல்கிறதோ அது மேல தான் நம்மளுடைய கவனம் வரும். Which means it's an application of mind, right? Magistrate is not doing some post office job. He is getting into it and reading and looking into the materials. அதை பண்ணும்பொழுது அவர் என்ன பண்ணலாம்? மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் போட்டாலும் கூட the magistrate finds that no, it makes out an offense, then in spite of it, he can take it as a positive report. Magistrate is at the stage of application of mind. Police is at the stage of investigation, and it is the opinion of the police that a case has been made out or a case has not been made out. That does not bind a magistrate at all. Magistrate police சொல்றதுக்கு ஆமா இல்லன்னு சொல்றதுக்கான மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்ல. அது போலீஸ்னுடைய ஒப்பீனியன். அது போலீஸ்னுடைய ஒப்பீனியன்ல அஃபென்ஸ் மேட் அவுட், அஃபென்ஸ் நாட் மேட் அவுட்னு சொல்றான். மேஜிஸ்ட்ரேட் நீட் நாட் சே, ஓ ஐ சி அஃபென்ஸ் மேட் அவுட்டா, சரிங்க மேட் அவுட், நாட் மேட் அவுட்டா, சரிங்க நாட் மேட் அவுட். அதுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் தேவையில்லை. கரெக்ட்? புரியுதா? காக்னைசன்ஸுடைய அந்த அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் புரியுது இல்லை உங்களுக்கு? அதனால அவர்கிட்ட வரும்போது என்ன பண்ணலாம்? ஒரு க்ளோஷர் ரிப்போர்ட், அதை பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்டாக தான் நான் எடுப்பேன். அக்கார்டிங் டு மீ இட் ஹஸ் பின் மேட் அவுட். இதோ இந்த எவிடன்ஸ்லாம் படிங்க, இந்த அலிகேஷன்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் இந்த அஃபென்ஸ்லாம் மேட் அவுட் ஆகுது, இந்த அக்யூஸ் பண்ணியிருக்கான், 6 பேர்ல ஏதோ 3 பேர் மேல கேஸ் மேட் அவுட் ஆகுது. இதெல்லாம் தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். இதெல்லாம் தான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். அது பண்ணும்பொழுது அவர் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, he can take cognizance against all accused persons. He can take cognizance against 3 out of 5 accused persons. He can take cognizance for all offenses. He can take cognizance of offenses that have been made out and leave the other offenses. 6 offense இருக்கு, 6ல இல்ல 4 தான் இதுல மேட் அவுட் ஆகுது. ஸோ 4 அஃபென்ஸ் கொண்டு நான் வில் டேக் காக்னைசன்ஸ். ஸோ இதுதான் ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்டை ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸுக்கான ப்ராசஸ். தெளிவா இருக்காது? ஸோ 2 விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் நான் இப்போ. ஒரு போலீஸ் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ல அந்த ப்ராசஸ் எப்படி போகுது காக்னைசன்ஸுக்கு, ஒரு போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல அந்த ப்ராசஸ் எப்படி போகுது, வித்தியாசமா போகுது. ஆனா பண்ற வேலை ஒரு வேலை தான். அங்க மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெண்டுத்துலையுமே ஒரு அலிகேஷனை இங்கே போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல பார்க்குறாரு, இங்கே கம்ப்ளைண்ட்ல பார்க்குறாரு. மெட்டீரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே 161 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறாரு. இதில் தி விட்னஸஸ் ஹூ ஆர் எக்ஸாமின்ட் ஆன் ஓத், டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் ஃபைல்டு அதை பார்க்குறாரு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இந்த 2 கேஸ்லையுமே மேஜிஸ்ட்ரேட் will either come to a decision that offense has been made out, offense has not been made out, only some offenses have been made out. Illata offense has been made out against all accused persons, offense has been made out only certain accused persons, offense has been made out against persons whose name has been dropped by the police. போலீஸ் 5 பேர்ல 3 பேர் மேல தான் அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுதுன்னு சொன்னா கிடையாது, 5 பேர் மேலே மேட் அவுட் ஆகுதுன்னு மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்லலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் தட் ப்ராசஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ். அதனால இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் இதை பண்ணும்பொழுது இந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ். டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ், ரைட்? ஸோ காக்னைசன்ஸ்னா என்னன்னா நீங்கள் 25 மார்க் கொஸ்டின்ல தான் கேட்கணும். அது நீங்கள் 2 மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டால் சரியா வராது. இவ்வளோ எழுதணும் காக்னைசன்ஸ் தான். ஏன்னா காக்னைசன்ஸுக்கு டெஃபினிஷன் இல்லை. ஸோ காக்னைசன்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேற கொடுக்கணும். என்னை தயவுசெய்து அதுக்காக கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் செட் பண்ண சொல்லாதீங்க, நான் சொல்றேன் சும்மா. ஆச்சா? ஸோ cognizance in a police report can take place only when the FIR ripens into a final report. FIR ல இருந்து மூவாய் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் அது ரைப்பன் ஆகணும். ஸோ
அதற்கு முன்னாடி நடக்கிறது அந்த எஃப்ஐஆர் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டுக்கு வரைக்கும் போகுது இல்லையா, அது வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னா என்கொயரி தான் நடக்குது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ whatever happens before the magistrate takes cognizance of a police report or take cognizance of a complaint is only an inquiry. He is not taking cognizance. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். இப்போ திருப்பி திடீர்னு என்கொயரின்னு வந்துட்டானேன்னு பார்க்காதீங்க. என்கொயரிக்கு நான் ஏற்கனவே என்ன அர்த்தம் என்கொயரியில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லி முடிச்சது, ரைட்டா? இப்போ இன்கொயரின்றது நான் சொன்ன மாதிரி 2Gல டிஃபைன் பண்றாங்க. இன்கொயரின்றது என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, other than a trial conducted in this court by whom? By a magistrate or a court. நான் இது எப்போ சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட? preliminary என்கொயரின்னு போலீஸ் சொல்றாங்களே, என்கொயரினா என்னன்னு பிஎன்எஸ்எஸ்ல டிஃபைனே பண்ணலையே, என்ன என்கொயரின்னு தெரியாதுன்றதுனால அதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்னு சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ரைட். அப்போ என்கொயரியை இது டிஃபைன் பண்ணுது. அதே டெஃபினிஷன் இப்போ 2K ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ்ல அதே டிட்டோ போத் வந்து 2K ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். ஸோ என்கொயரி commences the moment a police report or a complaint is filed before the magistrate and the magistrate starts applying his mind. ஏன்னா section 202 talks about enquiry only, right? So enquiry ஆரம்பிக்குது அந்த இது வரும்பொழுது என்னுடைய கொஸ்டின் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? enquiry starts or commences the moment a police report starting from a FIR or a complaint, which means a private complaint, is filed before the magistrate and the magistrate starts applying his mind. Application of mind is the process of taking cognizance னு சொன்னேன் நான். கரெக்ட்? அங்க என்ன பண்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட்? யாரை என்கொயர் பண்றாரு? கம்ப்ளைனன்ட் எக்ஸாமின் என்கொயர் பண்றாரு, இவரை என்கொயர் பண்றாரு, இதுல இப்ப கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸை பண்றாரு. அப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து இந்த 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 என்கொயரி டெஃபினிஷனை பொறுத்த வரைக்கும், இஸ் தேர் an என்கொயரி ஈவன் பிஃபோர் a final report is filed? முக்கியமான கொஸ்டின் இது. நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டும் கம்ப்ளைண்ட்டும் போட்ட பிறகு, ஏன்னா அதுதான் முதல் தடவை கோர்ட்டுக்கு வருது இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி கோர்ட்டுக்கே வரலையே. வேற யார் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்னா அந்த பிரைவேட் ஆள் கிட்ட இருந்தது, அது அந்த பேப்பர்ஸ் அந்த அலிகேஷன்லாம் வச்சு அவர் அப்பதான் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்றாரு. அது மாதிரி போலீஸ் கிட்ட கேஸ் டைரி அவர் மெயின்டைன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி இன்னும் கோர்ட்டுக்குள்ள வரல. கோர்ட்டுக்குள்ள எஃப்ஐஆர் தவிர வேற எதுவுமே வராது, ரைட்? வரல. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன்? என்கொயரி ஸ்டார்ட்ஸ் ஆர் இன்கொயரி ஸ்டார்ட்ஸ் தி மொமெண்ட் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட் ஆர் தி கம்ப்ளைண்ட் கம்ஸ் பிஃபோர் தி மேஜிஸ்ட்ரேட்னு சொன்னேன். ஃபார் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் விச் இன்வால்வ்ஸ் an application of mind. Question is there something called as an inquiry even before a police report comes before the magistrate? Yes, there are cases, there are instances. நான் என்ன சொன்னேன்? ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் கமிஷன் ஆஃப் எ காக்னைசபிள் அஃபென்ஸ் கொடுக்குறாங்க, போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல, சூப்பரண்ட் ஆஃப் போலீஸ்ட்ட கொடுக்குறாங்க, ஆக்ஷன் எடுக்கல. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னு நான் சொன்னேன்? மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கிட்ட போய் செக்ஷன் 156(3)ல போட்டு அஃபிடவிட்டா போட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ஆர்டர் ஃபார் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொன்னேன். அது என்கொயரி தானே? தட் இஸ் an என்கொயரி only. So there are this is one instance where even before the final report reached the magistrate has done an inquiry. இது ஒன்று. அடுத்தது பெயில். பெயில் அப்ளை பண்றீங்க. somebody is arrested and he is detained in custody and he files a bail petition. The magistrate definitely enquires, correct? என் கேஸ் டைரி எங்க, என்ன அஃபென்ஸ், இன்வெஸ்டிகேஷன் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கு, இவனுடைய ஆன்டிசிடென்ட் என்ன, இதில் இது பேர்லாம் என்கொயரி தானே? ஸோ என்கொயரி பண்ணுறார், அங்கே கூட அவர் பண்ணுறார். அதே மாதிரி செக்ஷன் 164 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ், கன்ஃபெஷன் ஆஃப் அக்யூஸ்ட், அந்த ப்ராசஸை நான் போன தடவை சொன்னேன். 164ல் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஆர் கிவன் அண்டர் 164(2) to 164(4) வரைக்கும் நான் போன தடவை கூட படிச்சு காமிச்சேன். அது எல்லாமே என்கொயரி தானே? உன்னை யாராவது மிரட்டி கூட்டிட்டு வந்தாங்களா?
உன்னை யாரையாவது பலவந்தமாக இதை சொல்ல வச்சாங்களா? நீ இப்போ இதை சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை, நீ ஒரு 2 நாள் கழிச்சு வந்துட்டு கூட இதை பற்றி சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர்? உன் பேர் என்ன? நீ எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா? ஒரு குழந்தைகிட்ட இது நீ வந்திருக்கியே, இது நீதிமன்றம்னு உனக்கு தெரியுமா? இதெல்லாம் என்னது? இது எல்லாமே என்கொயரி தானே. ஸோ என்கொயரி, இதெல்லாம் கூட என்கொயரின்ற ஒரு அந்த டெஃபினிஷனுக்குள்ள வந்துடுது இல்லையா? இப்போ இந்த டெஃபினிஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இஃப் யூ கோ பேக் டு த டெஃபினிஷன், த டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி வெரி வைட்லி வேர்டட். அது ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு 2 லைன் மாதிரி இருக்கு. பட் அதனுடைய இம்பேக்ட், அதனுடைய ஸ்கோப் இஸ் வெரி வெரி வைட். அண்ட் therefore what I am saying is that it actually happens, inquiry actually happens whenever the magistrate applies his mind at any stage. நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது இன்கொயரிக்கும் காக்னைசன்ஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம். காக்னைசன்ஸ்ன்றது ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டோ கம்ப்ளைண்ட்டோ வர வரைக்கும் அதுக்கு வேலையே இல்லை. கரெக்ட் தானே? எல்லாம் கரெக்ட்னு சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு தடவை. பாடி எஸ். ஸோ ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க மேலே எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை, அதனால நான் இங்கே தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ண முடியும். கம்ப்ளைண்ட்டோ ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டோ ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காக்னைசன்ஸுக்கு வேலையே இல்லை. ஆனால் இன்கொயரிக்கு வேலை இருக்கு. இது ஒன்று சொன்னேன். ரெண்டாவது, ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டோ கம்ப்ளைண்ட்டோ மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட வரும்பொழுது in the process of taking cognizance மேஜிஸ்ட்ரேட் என்கொயர் பண்றாரு. ரெண்டாவது சொன்னேன், கரெக்டா? ஸோ இந்த டெஃபினிஷன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த டெஃபினிஷன் இஸ் வெரி வெரி வைட்லி வேர்டட் and it actually happens whenever the magistrate applies his or her mind at any stage and the inquiry actually stops. சரி, எங்க வரைக்கும் அந்த என்கொயரி வருது? Where does it stop? The inquiry stops at the commencement of trial. ட்ரையல் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் என்கொயரின்றது நடந்துகிட்டே இருக்கும், பல ஸ்டேஜஸ்ல நடந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால இப்படி சொல்லலாம், என்கொயரி இஸ் எ ஃபோர்ரன்னர் டு ட்ரையல். ட்ரையலுக்கு முன்னாடி நடக்கும் எல்லாமே இந்த இன்கொயரி அப்படின்ற ஒரு டெஃபினிஷனுக்குள்ள வந்துடும். எங்க ஸ்டாப் ஆகும்? ட்ரையல் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஸ்டாப் ஆயிடும் என்கொயரி. ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இப்போ சட்டுன்னு அடுத்த சாப்டர் 15 அப்படியே திரும்பி வாங்க. நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கட் பண்ணோம்ல, இப்போ கட் பண்ணின இடத்துல இருந்து திரும்பி இங்கே வரும். அப்போ காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்ளைண்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி ஆகும்னு சொல்லிட்டேன், ஃபைனல் ரிப்போர்ட் எப்படி ஆகும்னு சொல்லிட்டேன். காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் அ கம்ப்ளைண்ட்ல சீக்வன்ஸ் என்ன? கம்ப்ளைண்ட் இஸ் ஃபைல்ட், the magistrate reads it along with the materials that are filed along with the complaint, takes the sworn statement of the complainant and the witnesses who are present. Thereafter, the magistrate proceeds further under chapter 15, 202 stage போகும்போது it is called as magistrate has taken cognizance. Has taken cognizance. ஒரு cognizance பத்தி பேசுறது எவ்வளவு நேரம் இருக்கு பாருங்க. அப்ப இது 25 மார்க்ல தான் கேட்டாகணும், வேற வழி கிடையாது. ரைட். அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்டா போடுறீங்கன்னு வைங்களேன், அதை மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் ட்ரீட் இட் ஆஸ் an application under 156(3) ஆல்சோ. 156(3) எதுக்கு வருது? 156(3) எதுக்கு வந்தது? போலீஸ் கிட்ட கொடுத்தேன், ஆக்ஷன் எடுக்கல. எஸ்பி கிட்ட போனேன், ஆக்ஷன் எடுக்கல. மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட போனேன், ரைட்? அந்த மாதிரி கேசஸ்ல போலீஸ் எதுவும் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அதனால நான் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்டா போடுறேன், நீங்க ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ there is an option for you. It is not as if your right is curtailed. போலீஸ்ட்ட போனா அவன் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கல, எஃப்ஐஆர் போட மாட்டான்னா, சட்டம் உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கலன்னா பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் போடு, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல ப்ராசிக்யூட் பண்ணுன்னு தான் இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்குது. அந்த பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் போடும்போது டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் அலிகேஷன்ஸ் அதை அப்ளிகேஷன் அண்டர் 156(3) கன்சிடர் பண்ண முடியும் மேஜிஸ்ட்ரேட்னால. ஸோ இப்போ 175(3) ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ் நான் போட தடவை சொன்னேன். 156(3) இஸ் 175(3) ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அப்போ என்ன பண்ணுவாரு? He will direct the police to investigate.
அப்படி பண்ணிட்டாருன்னா இட் அகைன் கோஸ் டு ப்ரீகாக்னைசன்ஸ் ஸ்டேஜ். அதான் திருப்பி சொன்னேன், கிரிமினல் லா வந்து கிரிமினல் லா அப்படின்னு ஜென்ரலாக எல்லாம் ஈஸின்னு நினச்சின்னு இருக்கீங்க. நோ, கிரிமினல் லா ஹேஸ் டூ மெனி nuances டு இட். ரொம்ப ஃபைன் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இதில். ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் கம்ப்ளைண்ட்டை படிக்கிறாரு, மேஜிஸ்ட்ரேட் விட்னஸஸ் இது கம்ப்ளைண்ட்டுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு, மேஜிஸ்ட்ரேட் ப்ரெசன்ஸ் தி விட்னஸஸ் ஹூ ஆர் ப்ரெசென்ட்டை பண்ணுறாரு. பண்ணிட்டு he can say I will treat this as 156(3) and I will direct the police to investigate ன்னு சொல்லிட்டாருன்னா, which otherwise would have been a process of cognizance will go to the precognizance stage. இதை வந்து கிளாஸ் ரூம்ல நடத்துறதுக்கு ப்ரொஃபஸர்ஸால முடியறது கஷ்டம். ஏன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் பிராக்டிஸ். அதனால அதுலயே இருந்து அதே அப்ளை பண்றவங்களால தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். எது ப்ரீகாக்னைசன்ஸ் எது போஸ்ட் காக்னைசன்ஸ்னா தலை சுத்திடும். ஆனா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா பண்ண முடியும். இன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ், இஃப் ஐ வாண்ட் டு டீல் வித் இட் ஆஸ் an application under 156(3), I go to the precognizance stage, whereas I go into the process under 202 thereafter. I have jumped that and I have gone into post cognizance stage. So cognizance எடுத்தாச்சுன்னு அர்த்தம், ரைட்டா? இதுதான் அர்த்தம் அதுக்கு. அப்போ அந்த 202 ஸ்டேஜ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன சொன்னேன், he is at the stage of taking cognizance ன்னு சொன்னேன். Once he goes to that stage, தான் ரொம்ப முக்கியம். Once he goes to that stage, the magistrate cannot go back and retract to the precognizance stage. 202ல ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாருன்னா அதன் பிறகு இல்ல 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 நான் 156(3) போறேன்னா போக முடியாது. எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட் பாருங்க. அதான் சொன்னேன், ப்ரொசீஜர் ஏன் இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா வச்சிருக்காங்கன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் த லிபர்ட்டி ஆஃப் அ பர்சன். ஸோ ப்ரொசீஜர் அப்படியே வாட்டர் டைட்டா நிற்கும் இதுல. ஒன்ஸ் காக்னைசன்ஸ் மோடுக்கு போயிட்டார், 202 மோடுக்கு போயிட்டாருன்னா ப்ரீ காக்னைசன்ஸுக்கு வர முடியாது. எடுத்ததுதான் அந்த இதோட எடுத்ததுதான். ஆச்சா, அதனாலேயே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சானாலும் அப்படியும் இல்லை. 202ல அதுக்குன்னு சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. What I am saying is, once the cognizance process has started, he has crossed the cognizance, he cannot come back to the pre-cognizance stage. இதான் ரொம்ப, this is very important. Then 200 திருப்பி போனீங்கன்னா முதல் லைனை திருப்பி பாருங்க. வாட் இஸ் டேக்கன் காக்னைசன்ஸ் பாருங்க. செக்ஷன் 200ல magistrates takes cognizance of not the offender, he takes cognizance of the offense. ரொம்ப முக்கியம். A magistrate does not take cognizance of the offender. 5 பேர் 6 பேர் 8 பேர் யாரும் அவங்கள cognizance எடுக்கல. What he is taking cognizance of is only an offense. Is only an offense. So which means what? Allegations, whether those allegations make out an offense, and he takes cognizance of that offense that has been made out. So he takes cognizance of an offense and not an offender. அதே மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு there is no distinction between a cognizable and non-cognizable. cognizable non-cognizableனா அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு தேவையில்லை, போலீஸுக்கு தேவை. முன்னாடி சொன்னேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் cognizable offense இருந்தா, the information makes out a cognizable offense, the police can proceed further with the investigation. They don't need to get the permission of the magistrate அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா நான் காக்னைசபிளா இருந்தா 155ல the police must get permission from the magistrate even to register an FIR. That bar is only for police. மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அந்த பார் கிடையாது. ஸோ கம்ப்ளைண்ட் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, நான் காக்னைசபிள் அஃபென்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த பார்லாம் இவங்களுக்கு கிடையாது. போலீஸ் இருக்கிற பார் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ இந்த இந்த டிஸ்டிங்ஷன் எதனால சொன்னேன்னா, காக்னைசபிள் நான் காக்னைசபிளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை உங்ககிட்ட நான் வந்து போலீஸ்க்கு பற்றி பேசும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி பேசும்பொழுது ரொம்ப ப்ரொனவுன்ஸ்டாக பேசினேன், அதனுடைய டெஃபினிஷன்லாம் பேசினேன். அதெல்லாம் இங்கே தேவைப்படாது.
அது வெறும் போலீஸுக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படும். அடுத்தது ஒரு செஷன்ஸ் கோர்ட் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா நேராக எடுக்க முடியாது. A sessions court cannot take cognizance directly. It can take cognizance only after the case is committed to that court by the magistrate. Section 193 CRPC பாத்தீங்கன்னா அது இருக்கும். Section 193 of CRPC talks about that, right? So that 193 இனுடைய புது provision தான் section 213 of BNSS. So 193 will say, except as otherwise expressly provided by this court or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offense as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by the magistrate under this code. Okay, அப்ப செஷன்ஸ் கோர்ட் வந்து காக்னைசன்ஸை எடுக்க முடியாதான்னா முதல் வேர்ட் என்ன சொல்லுது? Except as otherwise expressly provided by this court or by any other law. So if some law gives the jurisdiction for the sessions court to directly take cognizance, then notwithstanding anything contained under section 192, sessions court can take cognizance. Or else a sessions court does not have the original jurisdiction to take cognizance and the case has to be necessarily committed to the sessions court. இப்போ இந்த போக்சோ ஆக்ட் இருக்கு, தி எஸ்சி ஆக்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஆக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ட்ரைட் பை எ கோர்ட் அட் தி லெவல் ஆஃப் செஷன்ஸ் அண்ட் த ஆக்ட் இட் செல்ஃப் இல் ப்ரொவைட் ஃபார் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ். ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் ரூட் தேவைப்படாது, ஸ்ட்ரைட்டாகவே காக்னைசன்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனல் ரிப்போர்ட், காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட், எதுவாக இருந்தாலும். அதனால தான் நான் ரெண்டுத்தையும் திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். தென் இப்போ 202 இறங்கும். 202 இறங்கவே இல்லை. 202 இறங்குவோம். அப்படி நிமிந்து உட்காருங்க கொஞ்சம். நான் எவ்வளோ நிமிந்து கால் வலிக்க பேசுறேன், பாவம் இல்லை நான். அதனால நீங்களும் அதை நிமிந்து அப்படியே காதை ஷார்ப்பா வச்சுக்கிட்டு கேளுங்க. உங்களுடைய நல்லத்துக்கு தானே நடக்குது. அதனால இதுல எதுவும் கம்பல்ஷனே இல்லை. யூ மஸ்ட், இது வந்து ஒரு 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 சினிமா போற மாதிரி அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டா பார்த்தாதான் அதுல ஒரு வந்த பர்பஸ் சர்வ் ஆகும். அதனால அப்பப்போ அப்படி உடம்பு போகும்போது அப்படி நிமிந்துக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்றேன். Even though I will not be able to see you vicariously, I am seeing you also. So 202 talks about inquiry. 202 of CRPC is talking about inquiry. இந்த ஸ்டேஜ் எப்போ வருது? கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் பிரசன்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி, கையெழுத்தெல்லாம் போட்ட பிறகு இந்த ஸ்டேஜ் வருது. 202 ஸ்டேஜ் வருது, ரைட்? இப்போ 202 ஸ்டேஜ்ல எங்க என்கொயரி நடக்கும்ன்றது தான் முக்கியம். நான் என்ன சொன்னேன்? என்கொயரி ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு சொன்னேன். 202ல வரும்போது அது என்னப்பா ஸ்பெஷலா இன்னொரு என்கொயரி பத்தி பேசுறீங்கன்னு கேட்கணும். இப்போ நீங்க அட்டென்டிவா இருந்தீங்கன்னாக்கா, ரைட்? 202ல என்ன என்கொயரி வருதுன்னாக்கா, மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு வந்து இஸ் நாட் வெரி கிளியர் ஆஸ் டு வெதர் an offense has been made out as against one particular accused person, or magistrate is not clear as to whether some of the accused are involved in a case. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, he can order for an investigation by the police under section 202(3). 202(3ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 202(3. so magistrate can direct the police to investigate. இப்போ சிம்பிளா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு எங்க வீட்டில் ஒரு திருட்டு நடந்து போச்சு. நடந்து போகும்போது எங்க வீட்டில் இருந்த ஒரு 5 பவுன் நகையை திருடிட்டு போயிட்டாங்க. திருடிட்டு போன பிறகு நான் போலீஸ் கிட்ட ஐ கோ பிஃபோர் த போலீஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் அன் இன்ஃபர்மேஷன் டு த போலீஸ் இன் ரைட்டிங் சேயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் which makes out a cognizable offense for theft. சொல்றேன், போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கல, கையிலே வச்சுட்டு இருக்காங்க. எஸ்பி கிட்ட போறேன்,
அவரும் எதுவும் ஆக்ஷன் எடுக்கல. ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக ஃபைல் பண்ணிட்டேன். ப்ரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக ஃபைல் பண்ணும்போது உள்ளே பார்க்குறாரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டு. பார்த்தா இந்த தேதியில் நான் இது மாதிரி போயிருந்தேன், வீடெல்லாம் பூட்டிட்டு தான் போயிருந்தேன். போயிட்டு வந்து பார்க்கும்பொழுது வீட்டுக்கு பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. உள்ளே போய் பார்த்தனாக்கா பீரோ உடைக்கப்பட்டு, பீரோக்குள்ளே நான் வச்சுருந்த இந்த சங்கிலி, இந்த செயின், இந்த வளையல் இது காணாமல் போச்சு, இவ்வளோ காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்குது. யார் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. கரெக்ட்? யார் பண்ணாங்கன்னு இல்லை. அப்போ மேஜிஸ்ட்ரேட்டு அதில் அஃபென்ஸ் மேட் அவுட்டாக இருந்தால் கூட, அவர் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கிறதா இருந்தால் கூட யார் மேலே எடுப்பார்? ஆர் டவுட் பட்டு ஒரு 2 பேர் அக்யூஸ்டா போட்டிருக்காங்க இந்த கேஸில். ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட்டில் நீங்கள் யார் அக்யூஸ்டான்னு காமிக்கிறீங்க. மேஜிஸ்ட்ரேட் அதை படித்து பார்க்கும்பொழுது, விட்னஸஸ் எல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது இதில் வேற யாரோ இருக்காங்க அப்படின்னு தோணுது அவருக்கு. மேஜிஸ்ட்ரேட் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியாது இதை. கரெக்ட்? ஸோ மேஜிஸ்ட்ரேட் என்கொயரி டைமில் ஹி ஃபைண்ட்ஸ் தட் இட் ரெக்வயர்ஸ் சம் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். நான் சொன்னது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம் கோர்ட்டில். போலீஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லலாம். நீங்கள் அந்த வேர்டிங்கை பாருங்க, போலீஸை மாத்திரம் இல்லை. செக்ஷன் 202(3) பாருங்க. 202(3) says, if an investigation under subsection 1 is made by a person not being a police officer. அதாவது முதல்ல 1ல இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா 202ல அந்த லாஸ்ட் போர்ஷன் 202(1)ல postpone the issue of process against the accused and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by a police officer. புரியுது? or by such other person as he thinks fit. அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் இருக்கு. அப்படின்னா பிரைவேட் டிடெக்டிவ் கூட பண்ண வைக்கலாம். ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் எவ்வளவு பவர் இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸுக்கே தெரியாது. இவ்வளவு பவர் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இதுக்குள்ள. அண்ட் புது பிஎன்எஸ்எஸ்லயும் இதெல்லாம் அப்படியே இன்டாக்டா இருக்கு, ஒன்றும் மாறவே இல்லை. எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ இந்த 202(3) நான் ஏன் ரெஃபர் பண்ணேன்னா, by any other person not being a police officer, he shall have for the investigation all the powers conferred by the code on an officer in charge of a police station except the power to arrest without a warrant. And the power தவிர, even there can be a power to arrest but with a warrant. Without a warrant arrest மாத்திரம் பண்ண முடியாது. Or else that person, that agency is given all powers that are vested to the police, right? So இந்த ஒரே ஒரு இந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல the magistrate can order for an investigation by the police or even by any other person or agency, etc. இந்த 202(3)ன்றது இப்போ 225(3). அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த ஆப்ஷனை மேஜிஸ்ட்ரேட் ஒரு 2 இடத்துல எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. ஒண்ணுக்குள்ள அந்த ப்ரொவிஷன் நான் ப்ரொவிசோலாம் உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ப்ராப்ளம் ஆயிடும். அதனால நான் இப்போ உங்களுக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். நீங்க போயிட்டு பொறுமையா அந்த ப்ரொவிஷன் ஒரு வாட்டி படிங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரீட் த ப்ரொவிஷன் பிகாஸ் இட் வில் ஸ்லைட்டா ட்ராக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும், ஸ்லைட்டா சல்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருவீங்க. நான் உங்களை நிமிந்தே உட்காந்து பார்க்கணும்னு பார்க்குறேன் கடைசி வரைக்கும். அதுக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணணுமோ அந்த வேலையை நான் பண்ணின்னு இருக்கேன். அதனால ப்ரொவிஷனை அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன பிறகு போய் படிங்க. படிச்சுட்டு அடுத்த தப்பு இருந்ததுன்னா, சார் நீங்கள் சொன்னதில் இது தப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க என்கிட்ட. பிகாஸ் நான் முதல் நாளே சொன்னேன், இங்கே நான் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு வரல, உங்களோட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன்னு நான் சொன்னேன். நான் I am not some teacher and all that. I don't consider myself to be an expert and all that. Nothing. உங்களை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு எனக்கு. அந்த தைரியத்தில் வந்து நான் பேசின்னு இருக்கேன். It's possible that I may commit a mistake. It's possible that something new can occur to you, which you can tell me, and I am prepared to educate myself. I am prepared to change my own views. I am prepared to correct my own mistakes. So I am here as a student of law, like how you are now. அதை வந்து எப்பொழுதுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க. The person who is standing here is not some teacher. He is also a student of law. A student of law is conveying something which he knows to the other students of law. அவ்வளோதான் நடக்குது இங்கே. ஸோ கம்மிங் பேக் டு திஸ், நான் என்ன சொன்னேன், இந்த என்கொயரிக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம், ஆனால் 2 சந்தர்ப்பத்தில் பண்ண முடியாதுன்னு இந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லுது. எப்பப்பெல்லாம் அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுதுன்னா, ஒன்று
where the offense is exclusively triable by the court of sessions. Court of sessions. அதுதான் proviso A. Proviso A. ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹிம்செல்ஃப் மஸ்ட் என்கொயர். ஏன்னா அல்டிமேட்டா அந்த கேஸை மேஜிஸ்ட்ரேட் ட்ரை பண்ண போறது இல்லை, செஷன்ஸ் கோர்ட் தான் ட்ரை பண்ண போகுது. மேஜிஸ்ட்ரேட்டே ட்ரை பண்ற போல இருந்தா போலீஸ் கிட்ட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி ரிப்போர்ட்டை வாங்கி அதையும் வந்து எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி that can also be made part of the complaint and the magistrate can proceed. ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த கேஸை ட்ரையே பண்ண போறது இல்லை. ஆனால் மேஜிஸ்ட்ரேட் வெறும் என்கொயர் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கேசஸ்ல he will not order for police investigation. அடுத்தது where the complainant is the court. நான் முன்னாடி சொன்ன அதே தான், கோர்ட்டே கம்ப்ளைனன்ட். an offense which has taken place inside the court, forgery, perjury, things like that, and the court itself becomes a complainant னு சொன்னேன் நான். கரெக்ட். எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் கம்ப்ளைனன்ட்ல கோர்ட் இட்செல்ஃப் இஸ் a complainant வரும்போது recording of the statement of the complainant is exempted னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி if the court is the complainant, then the magistrate cannot order for this investigation by the police. then அடுத்தது என்னன்னாக்கா, ஒருவேளை பப்ளிக் சர்வெண்ட் இஸ் தி கம்ப்ளைனண்டா இருந்தா, பப்ளிக் சர்வெண்ட் கம்ப்ளைனண்டா இருக்கான்னா என்ன அர்த்தம்? in his capacity as a public servant which touches upon public or official duty இருந்தானாக்கா நேரா போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண முடியாது. he can examine that public person on oath. I said it is not necessary in first உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். ஆனா where he wants to order for a police investigation, then he has to adopt this process of examining that public servant on oath and witnesses if any, and then he can order for an investigation. Repeat பண்றேன், investigation under 202(1) by the police officer can be ordered by the police officer or any other person. ஆனா ஒரு 3 சிச்சுவேஷன்ல as per the proviso பண்ண முடியாது. ஒன்னு, where it is an offense triable exclusively triable by a court of sessions, where the magistrate himself has to inquire. ஏன்னா என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு அப்புறமா அவரு அந்த கேஸ் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கேஸ் என்ன பண்ணுவாரு, கமிட் பண்ணுவாரு. நான் இப்ப சொன்னேன் செக்ஷன் 193 ஆஃப் சிஆர்பிசி, அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். அதனால தான் நான் போன சாப்டர் தெரியாம இந்த சாப்டர் சரியா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது நம்மளால. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கமிட் பண்ணுவாரு. கேஸை கமிட் பண்ணின பிறகு செஷன்ஸ் கோர்ட் காக்னைசன்ஸ் எடுப்பாங்க. காக்னைசன்ஸ் எடுப்பாங்க, ஏன்னா அங்கேயும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் ஆரம்பிக்கும். சரியா, அதுக்குள்ள இப்ப போவானோ. அப்போ முதல் சிச்சுவேஷன் அது. ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன் when the court itself is the complainant, அப்போ போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் பண்ண முடியாது. மூணாவது where the public servant is the complainant, ஆர்டர் பண்ணலாம். ஆனா பண்றதுக்கு முன்னாடி அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் you will examine on oath, witnesses if any present examine them on oath, and then order for a police investigation. இதுதான் இந்த ப்ரொவிஷன் சொல்லுது. தென் ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல என்கொயர் பண்ணி தான் ஆகணும் மேஜிஸ்ட்ரேட், எக்ஸப்ஷனே கிடையாது. என்கொயர் பண்ணி தான் ஆகணும் ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ல. முதல் சிச்சுவேஷன் where the person who is shown as an accused, he is residing outside the territorial jurisdiction of the magistrate. இப்போ நீங்க ஒரு பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் இதுல எக்மோர்ல போடுறீங்க, அக்யூஸ்ட் பார்த்தா ஒருத்தன் கேரளா, ஒருத்தன் கல்கட்டா, ஒருத்தன் பாம்பே. ஸோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை போட்டு எவனை வேணா எங்கேருந்து வேணா இழுத்துடலாம். அதனால லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன யோசிச்சாங்கன்னாக்கா, பர்சன்ஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் ஃபார் அவே ஷுட் நாட் பி ஹராஸ்ட். அவனுக்கு தேவையில்லாமல் தொல்லை பண்ணி ஒரு ஃப்ரிவலஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அவனை கோர்ட்டுக்கு வர வைக்க கூடாது அப்படின்றதுனால, வேற கேஸ் இன்வால்வ்ஸ் அக்யூஸ்ட் பர்சன்ஸ் லிவிங் ஆர் ஹேவிங் பிசினஸ் outside the jurisdiction of the magistrate, magistrate is duty bound. He is mandated to inquire. Inquire what? Inquire that actually an offense is made. ஒரு நார்மலான கேஸை விட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைல் போய் மேஜிஸ்ட்ரேட் எழுதணுமே. ஜென்ரலாக மற்ற கேசஸ் எல்லாம் வந்து I have read the papers, I have gone through இது, I am taking cognizance for offense under section so and so so and so, issue process அப்படின்னு போட்டு கையெழுத்து போட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரி கேசஸ்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவை ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கேசஸ்ல படித்தேன்,
படிச்சதுல இந்த ஃபேக்ட் சொன்னதுனால இவர் இப்படி வெளியில இருந்தாலும் கூட ஆஸ் சச் இந்த மெட்டீரியலை வச்சு பார்க்கும்பொழுது அஃபென்ஸ் மேட் அவுட் ஆகுது. அவர் பெரிய உத்தரவுலாம் போட வேணாம். அதுக்கு அவர் மைண்ட் அப்ளை பண்ணினார்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதுல ஆர்டர்ல தெரியணும். மேஜிஸ்ட்ரேட் நிஜமாவே என்கொயரி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ என்கொயரி இஸ் மேண்டேட்டரி வேர் இட் இன்வால்வ்ஸ் அன் அக்யூஸ் பர்சன் லிவிங் அவே from the jurisdiction, territorial jurisdiction of the magistrate. ரெண்டாவது, if the offense is exclusively triable by a court of sessions. நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லும் போது முன்னாடி என்ன சொன்னேன்? he cannot order for an investigation where it involves an offense exclusively triable by a court of sessions னு சொன்னேன். ஆனா என்கொயர் பண்ணி ஆகணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்கொயரி நிற்காது. ஏன்னா இட்ஸ் a serious offense. So before the magistrate commits that case, the magistrate has to necessarily inquire this, and then only he can commit the case to the court of sessions. Right? So இப்போ ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் ஒன்று பிஎன்எஸ்எஸ்ல எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. இது ஒரு இட்ஸ் a very debatable thing and something about which we have to ponder, something about which we have to see how the law is going to evolve. நம்மளுக்கு அது தெரியல. Section 203 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 203 talks about dismissal of a complaint if a case is not made out. 204 it talks about issuing process, meaning issuing summons saying that I have taken cognizance, come and attend the trial, right? இப்போ இந்த 203 என்றதுதான் செக்ஷன் 226 ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ். அதான் ஈக்குவலன்ட். இது அக்யூஸ்டுக்கு ரோலே கிடையாது. அது வரைக்கும் accused has no role to play at all. ஒருவேளை இந்த கம்ப்ளைனன்ட் கோர்ட்ல எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இல்ல விட்னஸஸ் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அக்யூஸ்ட் அந்த கோர்ட்ல இருந்திருக்காருன்னு வைங்களேன். வேற ஏதோ கேஸ்க்கு வந்திருக்காரு, இல்ல அவர்கிட்ட யாரோ சொல்லிட்டாங்க, உன் மேல கம்ப்ளைண்ட் போட்டுருக்காங்க, அவர் கோர்ட்டுக்கு வராரு. அவர் எழுந்து நின்று யுவர் ஆனர் நீங்க என்ன கேட்காம வாயை திறக்க முடியாது. he has no locus standi ஒரு வேர்டு ஒன்று உண்டு. ஒரு நம்ம லீகல் லாங்குவேஜ்ல there is something called as locus standi. locus standina அவருக்கு அங்கு வந்து நின்று அவருடைய எதிர்ப்பையோ இல்ல அவருடைய சார்பில் இருக்கிறதையோ சொல்வதற்கான எந்த விதமான பர்மிஷன் அதிகாரமும் இல்லை அவருக்கு. இப்படிதான் இருந்தது லா. 1/7/2024 வரைக்கும் இதுதான் லா. ஸோ அக்யூஸ்டுக்கு லோக்கஸ் ஸ்டாண்டி ஆர் கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்ற கொஸ்டினுக்கே இடம் இல்லை till the process of enquiry goes on, taking cognizance goes on, and then process is issued. அது வரைக்கும் அக்யூஸ்டுக்கு பேசுறதுக்கு வாயை திறக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது. இது சுப்ரீம் கோர்ட் திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் சொல்றேன், தயவுசெய்து இதை போய் படிங்க. படிச்சீங்கன்னா இப்ப வந்திருக்கிற ப்ரொவிஷன் எப்படி அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிட்ட எப்படி அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்ன்றதை நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து ஏஆர் 2004 சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் 1492. ஏஆர் 2004 சுப்ரீம் கோர்ட் 1492. இன்னொன்று வந்து 2012 வால்யூம் 10 எஸ்இசி பேஜ் 517. இதுல சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப தெளிவா they said that an accused cannot participate. இந்த வேர்ட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. he cannot participate during the process of taking cognizance till process is issued to the accused person, calling him to appear before court. அது வரைக்கும் அக்யூஸ்டுக்கு எந்த விதமான அதிகாரமும் இல்லைன்றாங்க. இப்போ இதுல 223(1) பிஎன்எஸ்எஸ் வைங்க. ம் 223(1) proviso பாருங்க. says provided that no cognizance of an offense shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. No புதுசா ஒன்று எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. இப்போ காக்னைசன்ஸ் ஸ்டேஜில் கம்ப்ளைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், சில டைம் மை ரெப்படிஷன் வில் பி வெரி இரிட்டேட்டிங், பட் தட்ஸ் த ஒன்லி வே டு புட் இட் இன் யுவர் ஹெட். கம்ப்ளைண்ட்,
இந்த டோரேமான்னு ஒன்று இருக்கும் தெரியல, அந்த இல்லை அந்த இன்னொன்று அதில் மலை, அதுக்கப்புறம் காடு, டோரா புஜ்ஜி. மலை முதல் மலை, மலையிலேருந்து பிரிட்ஜ், காடு, அப்புறம் நரி. அது மாதிரி நான் இப்போ இதை சொல்லின்னு இருக்கேன். கம்ப்ளைண்ட் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து என்ன திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறான்னு. கம்ப்ளைண்ட், மெட்டீரியல்ஸ் ஃபைல்ட் along with the complaint, sworn statement of the complainant, sworn statement of the witnesses present, அதுக்கப்புறம் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலாம்னு சொன்ன சட்டம் இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா, நிறுத்து, அக்யூஸ்டையும் கூப்பிடு. provided no cognizance shall be taken. அப்படின்னா காக்னைசன்ஸ் எடுக்காத, 202 ஸ்டேஜ்க்கு போகாத. without giving the accused an opportunity of being heard னு இப்போ புதுசா ஒன்று எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க. எடுத்துன்னு வந்து அக்யூஸ்ட் கிட்ட என்ன கேட்கணும் தெரியல. அக்யூஸ்ட் கிட்ட என்னன்னு விசாரிக்கணும். அப்பா இப்படிலாம் சொல்றாங்க, நீ பண்ணியிருக்கியா, தப்பு பண்ணியிருக்கியா? அதை தானே நம்ம நோட்டீஸ் கொடுத்த பிறகு பண்ண போறோம். ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமா என்ன பண்ண போறோம்? அதே அக்யூஸ்ட கூப்பிட்டு தானே கேட்போம். அதெல்லாம் முடியும், ஃபர்ஸ்டே கேளுன்றாங்க. இது வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல, போக போக தான் தெரியும். பட் this is a new provision that has now been added. No cognizance of an offense shall be. So இன்னைக்கு அதை தவிர அக்யூஸ்ட வேற விசாரிச்சு தான் நீங்க காக்னைசன்ஸே எடுக்க முடியும். இதுக்கு எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. டெஃபினட்டா இம்பாக்ட் இருக்கும், ஒன்றும் டவுட்டே இல்லை. ஆஸ் இட் இஸ் சம்மன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ப்ராசஸ் எல்லாம் கொடுத்து அக்யூஸ்ட வர வச்சு பண்றதுக்கே 10 வருஷம் ஆகுது கேஸ் முடியறதுக்கு. இப்போ காக்னைசன்ஸுக்கு முன்னாடி 10 வருஷம் ஆயிட போகுது. அதனால இது ஒரு விஷயம். இது திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட். எஃப்ஐஆர், இன்வெஸ்டிகேஷன், ஃபைனல் ரிப்போர்ட், டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ்ல அக்யூஸ்ட கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல. அங்க அக்யூஸ்ட கேளுன்னு சொல்லவே இல்லையா அவங்க? அது ஏன் கம்ப்ளைண்ட்ல மாத்திரம் கேட்கணும்? நான் என்ன சொன்னேன், கோர்ட்டுக்கு போய் ஒரு கேஸ் 2 விதத்துல ரீச் ஆகும். ஒன்னு ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டா, போலீஸ் ரிப்போர்ட்டா போய் ரீச் ஆகும், ஒன்னு கம்ப்ளைண்டா போய் ரீச் ஆகும். 2 இடத்துலயும் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னேன், 2 இடத்துலயும் கோர்ட் அப்ளைஸ் இட்ஸ் மைண்ட் ஆன் தி போலீஸ் ரிப்போர்ட், ஆன் தி மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்டட், ஆன் தி கம்ப்ளைண்ட், தி மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்டட், தி sworn statement. It takes, applies its mind, it takes cognizance சொன்னேன். போலீஸ் ரிப்போர்ட் பொழுது அக்யூஸ்டுக்கு கொடுக்காத அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ப்ளைண்ட் கேஸ் வரும்போது ஏன் கொடுக்கணும்? என்கிட்ட திரும்பி கேட்காதீங்க, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஆர் சேயிங் he has no locus standi. இப்படி சொல்றேன். 156(3) இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக போடுறாங்க, ரைட்? ஆக்ஷன் எடுக்கல, கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா ஆக்ஷன் எடுக்கல, இது எடுக்கல, எஸ்பி கொடுக்கல, பண்றாங்க. திடீர்னு நாங்கள் வந்து அக்யூஸ் நிற்கிறாரு, அதெல்லாம் முடியாதுங்க, நீங்க பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாரு. அப்படி ஓரமா போன்னுவாங்க. கரெக்ட், கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அங்கே கூட தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் பண்றாங்க, அங்கே கூட தான் கடைசியில் வந்து போய் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ல முடியுது. அதுவும் அக்யூஸ் பர்சன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா தான் போகுது. அதுலயும் அலிகேஷன் இருக்கு, அதுலயும் அஃபென்ஸ் இருக்கு, அதுலயும் தண்டனை அதே தண்டனை தான். பிரைவேட் கம்ப்ளைண்டா வரும்போது அது எப்படி வேற மாதிரி மாறிடும் தெரியல. we don't know, we have to see how this is going to progress. But this is a very, 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 very important development that has taken place in this, about which a lot of deliberation is going on. Please bear in mind, this is not only for private complaint filed by private individuals. There are certain cases where offenses under the PMLA Act, offenses under the Drugs and Cosmetics Act, offenses under the Food Adulteration Act, in all those cases it is only a complaint, it is not an FIR. Appo when this complaint is filed, cognizance cannot be taken. You will have to issue notice to the accused, you will have to ask him, you will have to hear him, and then only you can take cognizance of the complaint itself. So it is going to cause problem not only for private individuals, it is going to cause problems for authorities also. ஏன்னா இந்த இந்தியான்ற ஒரு ஹியூஜ் கண்ட்ரியில் இதில் இருக்கிற பாப்புலேஷன்ஸும் பாப்புலேஷனுக்கும் இதில் இருக்கிற லூப் ஹோல்ஸுக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து வர வைக்கிறதுன்றது பெரிய பிரசவ வேதனை. அந்த வேதனையை ஃபைல் பண்ணுற டைம்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ
முன்னாடியாவது ஒரு நம்பரை வச்சுக்கிட்டு நம்பர் ஆயிடுச்சியான்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு நம்பரே இருக்காது. ஏன்னா காக்னைசன்ஸ் எடுக்கலையே, நம்பர் கொடுக்க முடியாது. நீங்கள் போலீஸ்க்கு கேஸ் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கோம், இது அப்படியே நிற்கும், வரவே வராது. அவர்கிட்ட போய் கொடுத்தா அவர் வந்து போஸ்ட்மேனை செட் பண்ணுவார், கோர்ட்லேருந்து வர இவர்கிட்ட நான் இல்லைன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துரு, அவங்க கையில் பைசா கொடுத்துருவாரு, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இதே கூத்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். சொல்லலாம் இதில் நீங்கள் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் ஆர்டர் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து நியாயமாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் பயப்படுவாங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த பயமுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த இந்த அதுவும் அட்வொகேட்ஸ் எல்லா விதமான அட்வைஸும் கொடுப்பாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ திஸ் ஏரியா இஸ் கோயிங் டு பிகம் எ வெரி 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 பிக் இஷ்யூ. ரைட் நவ் லெட் அஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஹியர். இன்னொரு முக்கியமான சேஞ்ச் ஒன்று எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க, விச் இஸ் அட் செக்ஷன் 223 சப்செக்ஷன் 2. இதுவும் முன்னாடி இதுல இல்ல. 223(2)ல it is giving some protection to the public servants. This was not there earlier. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 223(2)ல a magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant, ரொம்ப முக்கியம், for any offense alleged to have been committed in the course of discharge of his official functions or duties. போய் ரேப் பண்றான், சீட் பண்றான், ஆர் வந்து எக்ஸ்ட்ராட் பண்றான், these are not things which are done in the course of your public duty. இதுக்கெல்லாம் வந்து பர்மிஷன் தேவையில்லை. எதுக்கு தேவைன்னா committed in the course of discharge of his official functions or duties. அப்படி வந்ததுன்னா you cannot take cognizance unless A, such public servant is given an opportunity to make assertions as to the situation that led to the incident so alleged, and or conjunction and a report containing facts and circumstances or incident from the superior officer to such public servant has been received. ரெண்டு இருக்கணும். ஸோ இது ஒன்றும் ரொம்ப புதுசு இல்லை, அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்ல வரேன். 223(2) ரொம்ப புதுசு இல்லை. ஏன்னா as it is there is something called as getting sanction, which was available under section 197 of CRPC. முக்கியமா இதை ஏன் எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா, some sort of a protection is given to the public servants from being subjected to frivolous prosecution. யார் மேல போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, யூ cannot discharge your function, your public function, அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் இது. ரைட், இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இல்லாத போது கூட தான் நான் சொல்ல வரேன், இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் இல்லாத போது கூட இந்த ப்ரொடெக்ஷன் செக்ஷன் 197 சிஆர்பிசியில் இருந்தது. 197 சிஆர்பிசி இப்போது ஃபார்ம் வந்து செக்ஷன் 218 ஆஃப் சிஆர்பிசி. அதுலேயுமே கூட before cognizance is taken, sanction must be obtained. Section 197 இருக்கா? Section 197ன்றது there are twin conditions. நீங்க அப்புறமா போய் அந்த ப்ரொவிஷனை படிச்சுக்கோங்க. ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா சாங்ஷன் வாங்கி தான் ஆகணும். ஒன்று, the person, if he has to be removed, this public servant, if he has to be removed from his service, he can be removed from that office only with the sanction of the government. Government sanction இல்லாம அவனை ரிமூவ் பண்ண முடியாது, which means the final termination order must be issued by the government. Final removal must happen by the government. This is condition number 1. Then condition number 2 is the act is perpetrated to have been committed or done in discharge of an official duty. இது ரெண்டு இருந்ததுன்னா sanction gets in. So even in the absence of section 223(2), at the stage of taking cognizance, if it involves a public servant and it involves a public servant being accused of having committed an offense in the course of discharge of his public function or official duty, then you will have to get sanction. அதை இன்னும் கிளாரிஃபை பண்றாங்க 223(2)ல. 223(2)ல ரெண்டு விஷயமா கிளாரிஃபை பண்றாங்க. ஒன்று, அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கே முதல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடு, அவன்கிட்ட கேளு என்ன சிச்சுவேஷன்ல இது நடந்ததுன்னு கேளு. ரெண்டு, ரிப்போர்ட் கண்டெய்னிங் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஃப்ரம் தி ஆஃபீஸர் சுப்பீரியர் டு சச் பப்ளிக் சர்வெண்ட். அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட் யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்றான்,
இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்பிக்கு ரிப்போர்ட் பண்றார், எஸ்பி ஐஜிக்கு ரிப்போர்ட் பண்றார். அந்த சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் ஹூ கேன் ரிமூவ் தட் பர்சன் ஃப்ரம் ஹிஸ், அவர்கிட்ட இருந்து ரிப்போர்ட் வாங்க. இன்னைக்கு அந்த ட்வின் ப்ரொடெக்ஷன் வந்துடுச்சு. ஆஸ் இட் இஸ் செக்ஷன் 197, பழைய 197ல what was available was a sanction is a must for taking cognizance of that complaint. Today அதை இன்னும் strengthen பண்ணி 223(2) இப்படியே எடுத்துட்டே வந்துட்டாங்க. அதுல ரெண்டு சொல்றாங்க, ஒன்னு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டையும் கேளு, அவனுடைய சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர் இருந்து ரிப்போர்ட்டையும் வாங்க பிஃபோர் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ். திஸ் இஸ் ஃபைன். 223(2) is all fine. The earlier one which I said may have some procedural problems, right? Okay. அடுத்தது இதை நான் சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது செக்ஷன் 218(1) ஆஃப் பிஎன்எஸ்எஸ் பார்க்கணும். நீங்க சாங்ஷன் கேட்டீங்க, நம்ம ஊர்ல ஃபைல் எதை கொடுத்தாலும் நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். ஃபைலை அப்படியே எடுத்து அப்படியே வச்சிருவோம். நம்மளுக்கு வேண்டப்பட்டவங்களா இருந்தால் தான் ஃபைல் பார்ப்போம் நம்ம. கரெக்ட்? இப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் அ குட் ப்ரொவிஷன். திஸ் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 218(1). 218(1) அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ப்ரொவிசோ எடுங்க. செகண்ட் ப்ரொவிசோ ரைட். செகண்ட் ப்ரொவிசோ படிச்சீங்கன்னா provided further that such government shall take a decision within a period of 120 days from the date of receipt of the request for sanction, and in case if it fails to do so, sanction shall be deemed to have been accorded by the government. So there is a deeming provision which is coming. அதனால sanction கேட்டு அனுப்பிச்சத கவர்மெண்ட் ஆர் தட் அத்தாரிட்டி 120 நாள்ல அந்த சாங்ஷன் கொடுக்கலன்றத சொல்லணும். சொல்லலைன்னா there is a deemed sanction. சாங்ஷன் கொடுத்ததா எடுத்துக்கணும். அது இது ஒரு சேஞ்ச். இது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் ஒன்று வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி அவுட்டர் லிமிட் கிடையவே கிடையாது முன்னாடி. இப்போ அவுட்டர் லிமிட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதுக்கு. ரைட்? நான் உங்கள்கிட்ட போன தடவை சொன்ன மாதிரியே பப்ளிக் சர்வெண்ட் டேக்கிங் காக்னைசன்ஸ் பொழுது சாங்ஷன் இன்சிஸ்ட் பண்றதோ இல்லை அந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டை கூப்பிட்டு பேசுறதோ is a good measure because a public servant should not be exposed to a frivolous prosecution. ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா 175(4)க்கு போங்க. இப்போ இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் ஈவன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஆர்டரிங் ஃபார் an investigation as against the public servant must do this now. என்னுடைய கொஸ்டின், எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு பப்ளிக் சர்வெண்ட் கேட்கணும்? 175 இப்போ 175(4) பாருங்க. Any magistrate empowered under section 210 upon receiving a complaint against a public servant arising in the course of discharge of his official duty order investigation one subject to receiving a report containing the facts and circumstances of the incident from the officer superior to. இப்போ நீங்க படிச்சீங்க அங்க அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு பேர் தான் சாங்ஷன். எதுக்கு சாங்ஷன் எஃப்ஐஆர் ஸ்டேஜ்ல வேணும்? and after consideration of the assertions made by the public. So இது is a debatable issue. 175(4) stage la it's a debatable issue because it has not even commenced. ஆரம்பிக்கவே இல்லை. ஏற்கனவே preliminary என்கொயரி என்ற பவர் போலீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்லயே கூட பப்ளிக் சர்வெண்ட் மேல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போகும்போது, ஒரு கவர்மெண்ட் டாக்டர் இருக்காரு, கவர்மெண்ட் டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்ணதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் டாக்டர் வந்து தப்பா பண்ணி செத்துட்டான்னு சொல்லி போடுறாங்க. டாக்டர்ஸ் ப்ரொஃபஷன் இன்வால்வ்ஸ் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே டேக் ரிஸ்க். ஆபரேஷன் இஸ் ஆல் அபவுட் ரிஸ்க். ஸோ சம்திங் ஹேப்பன்ஸ். இட்ஸ் நாட் அ மர்டர்னு நான் சொன்னேன் முதல் தடவை பண்ணும்போது. ஸோ சம் ப்ரொடெக்ஷன் மஸ்ட் பி கிவன். அந்த ப்ரொடெக்ஷன் மஸ்ட் பி கிவனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் அதுல வந்து நெக்லிஜென்ஸ் வரும். ரைட்? நெக்லிஜென்ஸ் வரும்போது அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல டபால்னு போய் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டு ஒரு டாக்டர் மேல போனா யாருமே ஆபரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நிறைய சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் a public servant may be involved in that. அப்படி இருக்கும்போது that protection is needed when ultimately it goes before the court. ஏன்னா your criminal proceedings starts only when the matter reaches a court. அது வரைக்கும் it's in the realm of an inquiry, it's in the realm of an investigation. Correct? அந்த சிச்சுவேஷன்லயே now before a magistrate passes an order to order investigation based on an application filed for under 156(3), which is the equivalent is the
section 170, section 175, 175(3), 175(3), பப்ளிக் சர்வெண்ட் வரும்போது காக்னைசன்ஸுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணணுன்றாங்க. இப்போ அவரை கூப்பிட்டு பேசணும், அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும், அவருக்கு சாங்ஷன் வேற கொடுக்கணும். சாங்ஷன் ஏன் எஃப்ஐஆருக்கு வருதுன்னு தெரியல. இது டிபேட்டபிள். திஸ் இஸ் டிபேட்டபிள். திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி இன் லைன் வித் செக்ஷன் 223(2). 223(2ல காக்னைசன்ஸ் ஸ்டேஜில் அவரை கூப்பிட்டு விசாரிங்க, சாங்ஷன் வாங்குங்கன்றோம். இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு இதை பண்ணுங்கன்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ரெண்டு தான் வந்து. ஸோ பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு this protection has been given not only at the stage of cognizance but even at the stage of very registration of FIR and investigation bodhe and idu vandichu. So that's another important change that has happened in BNSS, and this is quite debatable because I said registration of FIR by itself is a problem, and when it comes to a public servant virtually you can forget it. That's how it is at least sounding today, right? Okay, 203 நான் என்ன சொன்னேன், 203ல வந்து யூ டிஸ்மிஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் தட் தேர் ஆர் நோ சஃபிஷியன்ட் கிரவுண்ட்ஸ் டு ப்ரொசீட் ஃபர்தர், ஸோ இட் இஸ் ரிஜெக்டட். தென் 204 டீல்ஸ் வித் issuance of process. 204 deals with issuance of process. Issuance of process is taking cognizance of offense. He says that there is a sufficient ground for proceeding, then he can issue process. இந்த இடத்துல தான் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டும் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டும் சேரும். இது வரைக்கும் அது ரெண்டும் வந்த பாதை வேற, இது வரைக்கும் அது ரெண்டும் எடுத்துக்கிட்ட டைரக்ஷன் வேற. சம்மன் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ்னா என்ன? கோர்ட்லேருந்து நோட்டீஸ் அனுப்புறாங்க பாருங்க. அங்கே ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டும் கம்ப்ளைண்ட்ல இருந்தும் அங்கேருந்து காமனாக போகாது. அங்கேருந்து வண்டி வந்து ஒரு ட்ராக்ல போகும். இது வரைக்கும் 2 ட்ராக்ல வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறமா இருக்கிற ப்ரொசீஜர் ஒரு ட்ராக்ல போகும். So இந்த 204 தான் section 227 of BNSS. அதான் புது provision. So it deals with the issue of process and it is common for both the complaint as well as the police report. And 227(1) of BNSSல ஒரு சேஞ்ச் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. முன்னாடி ப்ராசஸ்ன்றது வந்து பிசிக்கலா தான் கொடுக்க முடியும். 227(1) of BNSS says a summon or a warrant can be issued even through electronic means. That's the change that they have brought in 227(1ல. அடுத்த இது இம்பார்ட்டன்ட். சரி, அங்கேருந்து டிராவல் ஆயிடுச்சு, சம்மன்ஸ் போயிடுச்சு, சம்மன்ஸ் போய் அக்யூஸ்டுக்கு போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. இந்த தேதியில் வான்னு சொல்லிட்டாங்க. கம்ப்ளைண்ட்டும் சரி போலீஸ் ரிப்போர்ட்டும் போய் வான்ட்டாங்க. வந்த பிறகு என்ன நடக்கும்னா செக்ஷன் 207 CRPC, which is the present 230 of BNSS. அதில் வரும்பொழுது that is where you supply the copies. accused person வந்துட்டான், அது பிறகு அவனுக்கு தெரியணும் எதுக்கு வர வச்சாங்க, என் மேலே என்ன ப்ராப்ளமு. ஸோ that is called as supplying the police report and other documents to the accused person, supplying the complaint and the other documents to the accused person. நான் என்னன்னு சொன்னேன், டாக்குமெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டுன்னு சொன்னேன். கரெக்ட். காலம் மாறுது. ஒரு பென் டிரைவாக இருக்கலாம், ஒரு சிடியாக இருக்கலாம், இருக்கலாம். ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் மெமரி கார்டாக இருக்கலாம், இதுவும் அவனா இருக்கலாம். தட் மஸ்ட் பி கன்ஸ்ட்ரூட் டு பி அ டாக்குமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே செட் தட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு கிவ் தி க்ளோன்டு காப்பி ஆஃப் தட் என்டையர் திங் டு ஹிம். சப்கியூட்டேனியஸ் மெமரின்லாம் உண்டு அதுக்குள்ள. மெமரி வேர் இட் இஸ் அவைலபிள் பட் இட் ஹஸ் பீன் டெலீட்டட். So there will be a mark of certain things which were stored, but what was stored may not be available. So the entire thing in that HD, in that CD, in whatever, the whole of the cloned form must be given to the accused person, since it is relied upon by the prosecution. Prosecution is relying upon an electronic record. So that also forms part of that material which is relied upon, which copy must also be given. இது அந்த கோபாலகிருஷ்ணன் கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதுதான் சொன்னாங்க. 2020 வால்யூம் 9 SEC பேஜ் 161. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜட்மெண்ட். ஏன்னா சினிமா ஆக்டர் பற்றினது இது. ஆனால் அது போய் படிங்க. கேரளா. ஓகே, ஒரு வெல்கம் சேஞ்ச் ஒன்று வந்திருக்கு இப்போ.
அந்த வெல்கம் சேஞ்ச் என்னன்னா, முன்னாடி இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனுக்கு தெரியாது, விக்டிமுக்கு தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது, அவனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கோர்ட்லேருந்து சம்மன் வந்து நீ நீ இது சாட்சி சொல்றதுக்கு வான்னு சொல்லும் போது ஓஹோ இதெல்லாம் நடந்திருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியும். இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்ச் என்னன்னா செக்ஷன் 230 230. This is a very welcome change. 230 230. It talks about the fact that accused person is also entitled for all these. The victim is also entitled for all these things. Today, a victim is entitled for whatever copies you are furnishing to the accused person. இது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் பாருங்க. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், போலீஸ் ரிப்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸெட்ரா. அக்யூஸ் ஃபர்னிஷ் த அக்யூஸ்ட், தென் அப்படியே கீழே போங்க, அது மேலே மேலே அப்படியே விட்டு. அண்ட் இன் நோ சச் கேஸ் beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused, furnished to the accused and the victim. They have added the word and the victim. And please see, there is a time limit fixed. கொஞ்சம் கீழே வாங்க, கீழேன்னா மேலே போகணும். ரைட். And in no case beyond 14 days. The magistrate shall without delay and no case beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused person. So accused personக்கு சம்மன்ஸ் அனுப்பிச்சு அவருக்கு கோர்ட்டுக்கு வந்த 14 நாளுக்குள்ள இது ஒரு சேஞ்ச். இந்த ப்ரொவிஷன் வந்து இதுல இல்ல, சிஆர்பிசிலாம் டைம் இல்லை, இதுல டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 14 நாளுக்குள்ள இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு போடுறாங்க. அது எல்லாத்தையும் அக்யூஸ்டுக்கு மாத்திரம் கொடுத்தா பத்தாது, விக்டிமுக்கும் கொடுக்குறோன்றாங்க. அண்ட் த விக்டிம்ன்ற வேர்டை ஆட் பண்ணுவாங்க. விக்டிம் இஃப் ரெப்ரசன்டட் பை an advocate free of cost. இது ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் which is a welcome change. Then section 209. செக்ஷன் 209 நான் என்ன சொன்னேன், கமிட்டல் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணேன் உங்ககிட்ட. மேட் ஓவர்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணேன், கமிட்டல்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணேன். மேட் ஓவர் ஜென்ரலா ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் வில் மேக் ஓவர் அ கேஸ் டு அதர் ஜட்ஜஸ். கரெக்ட். சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட் வில் மேக் ஓவர் அ கேஸ் டு தி அதர் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட். அதே மாதிரி ஹையர் எக்கலான்ஸ் ஆஃப் இதில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வில் மேக் ஓவர் அ கேஸ் டு the first additional, the second additional. So அதுக்கு பேர் மேக்கிங் மேட் ஓவர் a case. இது பேர் கமிட்டல் ஆஃப் a case. So 209 talks about committal of a case to a court of session where it is exclusively triable by a court of session னு சொன்னேன். ஏன்னா செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கிடையாதுன்னு ஏற்கனவே உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன். செக்ஷன் 193 ஆஃப் சிஆர்பிசியில் the sessions court does not have the original jurisdiction and the case has to be necessarily committed to the sessions court, and thereafter the sessions court can take cognizance unless the special enactment itself vests such a original jurisdiction on a sessions court னு சொன்னேன் அது. ரைட்டா? இப்போ அதுல வந்து ஒரு சேஞ்ச் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க செக்ஷன் 232 பிஎன்எஸ்எஸ்ல. ஒன்று வந்து செக்ஷன் 2 ப்ரொவிசோ எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க 232ல. ப்ரொவிசோக்கு போகும் கீழே. இல்லை, 232 BNSSல there are now 2 provisos that have been brought in. அந்த 2 ப்ரொவிசோ என்னன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் நான் அதை படிச்சிடுறேன். 232ல one is that proceedings under the section shall be completed within a period of 90 days. ஸோ முன்னாடி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல இருந்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு எவ்வளவு டைம்குள்ள போகணும் அப்படின்ற டைம் லிமிட்லாம் போடலை. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, கமிட்டல் ப்ரொசீடிங்ஸ் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்டட் வித்தின் அ பீரியட் நாட் எக்ஸீடிங் 180 days. 180 நாளை தாண்டினா record reasons must be recorded by the magistrate why it took more than 180 days to commit the case to the court of sessions. In a case which is exclusively triable by a court of sessions, case has to be committed by the magistrate to the sessions court to enable the sessions court to try the case. That process must complete within a maximum period of 180 days. If it exceeds 180 days, then the magistrate must say as to why it took more than 180 days. Right? அடுத்தது provided further, ரெண்டாவது proviso, any application filed before the magistrate by the accused or the victim
ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க, அக்யூஸ்ட் பண்ணுறாரு. இது மாதிரி 6 அக்யூஸ் இருந்தாங்க, 4 பேர் மேலே தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆனால் நான் ப்ரொட்டஸ்ட் போடுறேன்னு அவர் போடுறாரு, இவர் போடுறாரு. ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாம் எதையும் தொடாமல் அப்படியே சேர்த்து செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடணும். மேஜிஸ்ட்ரேட் எதையுமே டீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு 2வது ப்ரொவிசோ சொல்லுது. Any application filed before the magistrate by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case triable by a court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case. அந்த அப்ளிகேஷனை நீ உட்காந்து டிசைட் பண்ணாத, கமிட் பண்ண போற செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு மொத்தமாக சேர்த்து எல்லாத்தையும் கமிட் பண்ணு. இது வந்து 2வது சேஞ்சு. இது பழைய சிஆர்பிசியில் இப்படிலாம் இல்லை, which is fine. This is a fine this thing, no problem at all. Then இந்த ஸ்டேஜோட இந்த காக்னைசன்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. காப்பீஸ் கொடுத்தாச்சு, அக்யூஸ் பர்சன் கோர்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. வந்த பிறகு we will be crossing chapter 15 and going into commencement of trial. So இப்போ chapter 15 which is chapter 16 under the BNSS, அதுதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ். ஏன் எதெல்லாம் காக்னைசன்ஸ் எடுக்கணும்னு நான் அங்கேயும் தான் படித்தேன், கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணுறது. தென் 16th chapter which is the 17th chapter in BNSS is the actual commencement of proceedings. அதன் பிறகு in summary cases and summons cases, the case will commence, the trial will immediately commence. In a warrant case, framing of charges is the commencement of trial. So from there we'll have to start in the next. Thank you. Dear students, if you have questions, please come forward and post your questions. Anybody with questions? Sir, good mic. Yes, sir. Lordship, section 200 கொடுக்குறாங்க போது, இப்போ அதை வந்து நம்ம பின்னாடி அதனோட எவிடென்ஷியரி வேல்யூ என்னவா இருக்கு? ஒருவேளை அவர் வராம போயிட்டாரு, அதுக்கப்புறம் இறந்து போயிட்டாரு. Sworn statement is not the stage of evidence at all. அது இப்போ 161 க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும்னு சொல்லுங்க. 161 க்கு ஈக்குவலன்ட்னு சொல்ல மாட்டேன். It will have something more than that, but it is only for the purpose of taking cognizance. It cannot be equated to an evidence at all. அந்த விட்னஸ் வந்து பின்னாடி இல்லாம போயிட்டாரு. It can be construed as a statement made before the court and you can use it for contradiction. Yes, it is a previous statement only. It is a previous statement only. அதே மாதிரி அந்த போஸ்ட் ட்ரையல் அப்படின்னு அதர் தேன் ட்ரையல்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இன்கொயரியில. அப்போ போஸ்ட் ட்ரையலுக்கு அதை நம்ம ஏன்னா அதர் தேன் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அல்லது ஃபோர். Inquiry stops the moment trial starts. அதுக்கப்புறமா நடக்கிற எதுக்குமே என்கொயரின்ற பேர் வராது. என்கொயரின்ற பேரு ட்ரையல் முன்னாடி வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் வரும். ஒன்ஸ் தி ட்ரையல் ஸ்டார்ட்ஸ், த வே இன் விச் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்கொயரி, அப்போ கூட என்கொயரி பண்ணுவாங்க. நீங்க விட்னஸ் கொடுக்க வந்திருக்கீங்களான்றதெல்லாம் என்கொயரி தான். மீனிங் we are now blowing it out of proportion. Then to understand the real purport of the word inquiry, you must always try to find its meaning. அப்பனா கோர்ட்ல வந்து கடைசியில் 3 to 13 கொஸ்டினிங் பண்ணும்போது கூட என்கொயரி பண்ணலையான்னு கேட்டால் பண்றாங்க தான். பட் ஆல் தட் இஸ் ஆஃப்டர் த ட்ரையல் ஹேஸ் கமென்ஸ்ட். இப்போ அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ட்ரையல்ன்ற பேரே வைக்க வேணாமே, மொத்தத்துக்குமே என்கொயரி. டாப் டு பாட்டம் ஜட்மெண்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் என்கொயரின்னு பேர் வச்சுட்டு போயிடுங்க, எதுக்கு ட்ரையல்ன்ற பேர் வச்சிங்க? So there must be some differentiation between an inquiry and a trial. So we must know where the inquiry stops and where the trial commences. The moment the trial commences, you don't use the word inquiry, even though whatever you do, whatever happens during the course of trial will also include an inquiry. All of them, just to understand its purport. அப்படி இல்லாட்டினா ஒரு வார்த்தை ஜாலம் மாதிரி ஆயிடும்.
அப்போ என்கொயரி பண்ணலையா, கடைசியில வந்து சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் போகும்போது என்கொயரி பண்ணலன்னா கேட்டுக்கினே இருக்கலாம் கேள்வி. அப்படி பார்க்க முடியாது. என்கொயரின்ற வேர்டை ஏன் யூஸ் பண்ணிச்சு, ட்ரையல்ன்ற வேர்டை ஏன் யூஸ் பண்ணிச்சு? 3 வேர்டு: என்கொயரி, காக்னைசன்ஸ், ட்ரையல். இது வரும்பொழுது நம்மளுக்கு as a lawyer, as a person who is involved in the profession of law, we must understand அந்த எங்க அந்த என்கொயரின்ற வேர்டை யூஸ் பண்றாங்க, என்ன டெஃபினிஷன் சொல்லுது, எந்த ஏரியா வரைக்கும் அந்த என்கொயரின்றத நம்ம ரீசனா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா ட்ரையல்னு ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம ட்ரையல்னு தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம என்கொயரின்ற அதுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா ட்ரையல்ன்ற வேர்டுக்கே அர்த்தம் இல்லாம போயிடும். ட்ரையல் ஆரம்பிச்சா ட்ரையல். In a trial, it may involve certain questions being put. It may involve an inquiry also, but that does not fall within the realm of an inquiry as is contemplated by CRPC or BRNSS. It is about the offense. Cognizance is about the offense and not the offender னு சொல்லும்போது, பட் இப்போ இந்த பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும்போது அஃபெண்டரை பார்க்காம நீங்க காக்னிசன்ஸே எடுக்க முடியாதுங்கிற மாதிரி. Again, you are examining anybody not for the purpose of taking cognizance against an offender. You are examining only to understand as to what offense has been made out, who has committed the offense, what actually is the case, only for understanding that you are doing. You are not examining for the purpose of taking cognizance against an offender. Offender மேல cognizance என்ற வேர்டுக்கே ஒண்ணுமே கிடையாது. அது மாதிரி அப்ப அந்த மாதிரி அந்த செக்ஷன் 223ல இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து will it go under article 14 violation? ஏன்னா it is I cannot give opinions. I told you. I cannot give opinions. நான் முதல் நாளே அதை சொல்லிட்டேன். I can only say these are debatable தான் சொல்லிட்டேன். If I give opinions and it comes before me, it becomes a problem. I must be very open about all that because I love to understand what the legislature had in its mind, what that violation is. But when it comes to an academia like this, I can always say that it is a debatable thing. It is something which has to be discussed. அதே மாதிரி அந்த அதர் ஏஜென்சிஸ் சொல்லும்போது அந்த ஸ்பெஷல் ஆக்ட்ஸ்ல வரும்போது they have a provision where they can directly go to the sessions court. அப்ப அவங்க வந்து கீழ இருக்கக்கூடியதை பைபாஸ் பண்ணி நேரா 193 ப்ரொவைசோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கம்ப்ளைண்ட்னு போனா பிஃபோர் at the stage of cognizance சொல்றாங்க இல்லையா, எல்லாருக்கும் வரும். அவங்க ஒன்னும் போனா இந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்டை பைபாஸ் பண்ண என்ன பண்ணினாலும்னாலே ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னைசன்ஸ் வந்து செஷன்ஸ் ஜட்ஜும் பண்ணுவாரு. நீங்க டைரக்டா செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு wherever it is given, he will also undergo this process. The name is different. There it's a magistrate, here it's a sessions. That's all. அதனால yeah. Without naming the offenders. No, it's not naming an offender கிடையாது. Why are you making somebody as an accused first? On the ground that he has committed an offense, or else you don't make somebody as an accused at all. So first the court must be convinced that an offense has been made out or an offense has been committed. That is what is taken note of by the court and that is what is taken cognizance of. Then it gets into the question as to who committed this offense. அது அடுத்தது. இப்போ for instance there may be cases where the offender is not able to be found out, but all the allegations that are there, a case of theft can be made out. It will say against unknown person னு போடுவாங்க. Against unknown person offense இருக்காங்க, unknown person. So first it is identification of an accused இருக்கலாம். Why are you identifying somebody as an accused first? You are identifying somebody as an accused because he has committed an offense. So the court will take cognizance of that offense that has been committed by an offender. அதனால the cognizance is always cognizance of an offense only. Without the offense, there is no offender. Correct? You are agreeing on that. That's why the court takes cognizance of the offense. But then, Lordship, if the offender is not known, then anyway the magistrate is going to direct for investigation Correct. to the police. Correct. Then it goes to pre-cognizance. Then we can't say that the cognizance has been taken. Pre-cognizance, there is no cognizance at all. That's what I said. That's why I very, very slowly repeated it.
In a pre-cognizant inquiry, there is no cognizance at all. Inquiry is going on there. Post-cognizance stage la dhaan idu varum. Pre-cognizance 156.3 stage la idella kadave kadayadu. It's all pre-cognizance stage. We are talking about the post-cognizance stage. Post-cognizance stage la ultimately the court must be convinced that on the allegations found in the final police report, on the allegations found in the complaint, read with the materials that have been relied upon, an offense is made out. If no offense is made out, there is no use of looking at the accused person at all. What is made out? An offense is made out. So what is taken cognizance of by the court? Offense is taken cognizance of. That is why that word used in that provision. Yes. இப்போ நான் கேள்வி கேட்க போறேன் உங்களை, நீங்க கேள்வி கேட்கலன்னா. ஆனால் இட்ஸ் பெட்டர் தட் யூ ஆஸ்க் சம் கொஸ்டின் டு மீ, பிகாஸ் ஐ ஹவ் நோட்டிஸ்ட் ஹூ ஆல் ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்லீப். எல்லாரும் தெரியும் எனக்கு எங்கெங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி. அதனால நீங்களாவே முன் வந்து கேள்வி கேட்டுட்டா பெட்டர். இல்லைன்னா நீங்க தூங்குனது எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும். எஸ், நான் அப்படிலாம் எம்பாரஸ் பண்ண மாட்டேன். டோன்ட் வரி. If somebody sleeps, he sleeps. What to do? வேற ஏதாவது இருக்கா? Please. Lordship, in section 226 of DNS, you said accused is needed. We need to give the opportunity to in accordance with the complaint. So, இப்போ வந்து you said it's before the cognizance. மைக்ல பேசு. If accused is before cognizance, correct. If accused is presenting himself, he or she, then it implicitly says that the judge have to apply his mind, no? Then how come it will? இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா, இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஜட்ஜ் வாஸ் அப்ளைங் ஹிஸ் மைண்ட் ஒன்லி ஆன் த கம்ப்ளைண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், ஓன் ஸ்டேட்மெண்ட், போலீஸ் ரிப்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ், வாட் எவர் இஸ் ரிலைட் அப்பான் பை தி போலீஸ். அங்கே நின்று போச்சு. இப்போ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்ல ஜட்ஜ் மஸ்ட் அப்ளை ஹிஸ் மைண்ட் ஆன் தி வெர்ஷன் தட் இஸ் கோயிங் டு பி given by the accused also. Then again it will be called as cognizance. அந்த வேர்டை பாருங்க, shall not take cognizance unless ன்னு வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க திரும்பி அந்த ப்ரொவிஷனை படிங்க, கையில லா புக்கை வச்சுன்னு எப்பவுமே பாருங்க. அந்த 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 ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுது பாருங்க, செக்ஷன், அந்த ப்ரொவிஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்துட்டு அப்பதான் உங்களால் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். Look at what that provision is saying. Section 223 says 223(1) proviso says no cognizance of an offense shall be taken by the magistrate without giving the accused an opportunity of being heard. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Without opportunity. காக்னைசன்ஸே எடுக்கலன்னு அர்த்தம். ஏன் நோ காக்னைசன்ஸ் ஆஃப் an offense ன்னு சொல்லுது. அப்போ இன்னும் அது ப்ரீகாக்னைசன்ஸ் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். இட்ஸ் இந்த நான் தான் சொன்னேன், காக்னைசன்ஸ் வந்து 202 டச் பண்ணும்போது தான், புது 225 202 டச் பண்ணும்போது தான் காக்னைசன்ஸே முடியும். அது வரைக்கும் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னைசன்ஸ். அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னைசன்ஸ்ல இன்னைக்கு அக்யூஸ்ட உள்ள எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. அக்யூஸ்ட உள்ள எடுத்துட்டு வந்து அவன் சொல்றதையும் கேளு, அவன் சொல்றதை கேட்ட பிறகு யூ ப்ரொசீட் ஃபர்தர் அண்ட் டிசைட் அண்டர் 202 அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி பண்ணணும், என்ன மாதிரியான நோட்டீஸ் அக்யூஸ்டு கொடுக்கணும், அக்யூஸ்டு கிட்ட எவ்வளோன்னு கேட்கணும், அவர் வந்தாருன்னா அட்வொகேட்டை வச்சு வாதாடுவாரா, அப்படி பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஹைகோர்ட்டுக்கு போவாரா, இந்த கம்ப்ளைண்ட் என்னைக்காவது முடியுமா, தெரியாது. ஸோ அண்ட் இன்னொன்னு இஸ் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் கொஸ்டின். ஆர்டிகல் 14 சொன்னாரு. கான்ஸ்டிடியூஷனல் கொஸ்டின் இஸ் why is it that you are peculiarly bringing in this procedure in a private complaint which is not done in a police report? Police reportல accused கூப்பிட்டு பேசு, கூப்பிட்டு கேளு, காக்னைசன்ஸ் எடுக்க முன்னாடி சொல்லவே இல்லையே, ஏன் பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு சொல்றீங்க? அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா காக்னைசன்ஸ்ன்ற ப்ராசஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்று தான், போலீஸ் ரிப்போர்ட்டுக்கும் ஒன்று தான், பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கும் ஒன்று தான். அதுலேயும் அஃபென்ஸு, இதுலேயும் அஃபென்ஸு, இதுலேயும் அக்யூஸ்டு, அதுலேயும் அக்யூஸ்டு, எல்லாம் சேம் தான். அது வர டைரக்ஷன், அது வர
அது எப்படி அந்த இடத்துக்கு வந்து சேருதுன்ற அந்த பாதை தான் வேற வேற பாதையா இருக்கு. ஆனா இதுக்கு மாத்திரம் ஏன் நான் அக்யூஸ்ட் பர்சனை கூப்பிட்டு விசாரிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ஏன் அதை எடுத்துன்னு வந்தாங்கன்னு தெரியல. அவ்வளவுதான். அதனால இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் போஸ்ட் காக்னைசன்ஸ், இட் இஸ் ப்ரீ காக்னைசன்ஸ் ஒன்லி. ஏன்னா இட் இஸ் ஆடட் இன் 223(1) ப்ரொவிசோ. காக்னைசன்ஸ் வந்து 225 ரீச் ஆனாதான் காக்னைசன்ஸ் முடியும். பழைய அந்த 202 போது தான் முடியும். அது வரைக்கும் காக்னைசன்ஸ் என்ற ப்ராசஸ் தான் போகும். Good afternoon, my lord. Actually, in my point of view, bringing a new law is to correct the lacuna in the old law. But when you are explaining the 223 is again a big lacuna in my point of view. So, what is the remedy for that, sir? Meaning, as we progress, தான் நம்ம இதனுடைய இம்பாக்ட் எவ்வளவு பெருசா இருக்கும்னு தெரியணும். It started on 1/7/2024. Yeah. So we are hardly 1 month. So அது இனிமே இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்லாம் போடும்பொழுது அக்யூஸ் பர்சனுக்கு வந்து நோட்டீஸ்லாம் அனுப்பிச்சு அவரை கேட்டு காக்னைசன்ஸ் எடுக்கணும்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் சிஸ்டம் மேல ஏற்படுத்த போகுது. அது வரைக்கும் நீங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை என்னவா மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க? கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும், சிசி நம்பர் சோன்ஸோ, எஸ்டிசி நம்பர் சோன்ஸோ, எஸ்சி நம்பர் சோன்ஸோன்னு இருக்கும். இன்னைக்கு அந்த நம்பரும் நீங்க போட முடியாது அதுல. அப்ப நீங்க என்ன நம்பர்னு போடுவீங்க, என்னன்னு வச்சுப்பீங்க அதை கோர்ட்ல. அந்த நோட்டீஸுக்கு என்ன பேர் கொடுப்பீங்க? சம்மன்ஸ்னு கொடுப்பீங்களா? என்ன பேர் கொடுக்க போறீங்க அதுக்கு? நோட்டீஸ் இஷ்யூட் அண்டர்னு போட போறீங்களா? எவ்வளவு ஸ்கோப் இந்த என்கொயரி? அக்யூஸ் பர்சன் வந்து சம்மன்ஸ் கொடுத்து பிறகு வந்தும் கூட அவன் என்ன சொல்ல போறானோ அதான் சொல்ல போறாங்க. அப்ப என்ன கேட்பீங்க நீங்க அவன்கிட்ட? அவன் எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் அதை சொல்லலாம்? இது வந்து இதனுடைய இம்பாக்ட், இது வந்து சிஸ்டம் மேல ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் என்னன்றது போக போக தெரியும். தெரியும் பொழுதுதான் அதை ஒருவேளை லெஜிஸ்லேச்சரே தெரிஞ்சுக்கிட்டு மாத்தலாம், அல்லது ஏதோ ஒரு கோர்ட்ல வந்து அது வந்து சேலஞ்ச் ஆகி கோர்ட் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாம், எவ்வளவோ நடக்கலாம். அதனால இதுக்கு நம்மள அந்த ப்ரொவிஷனா படிக்கும்பொழுது, அந்த தியரியா படிக்கும்பொழுது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது தெரியுது. அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாமான்னா வந்திருக்க கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். என்னுடைய ஒப்பீனியன். இது தேவையில்லாம எடுத்துன்னு வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க நான் நினைக்கிறேன். யூ ஆர் ரைட். பட் இதனுடைய தாக்கம் என்ன, இது சிஸ்டம் மேல என்ன பண்ண போகுதுன்றது வந்து போக போக தெரியும். பட் டெஃபினட்டா இதோட தாக்கம் இருக்கும், டவுட்டே இல்லை இதுல. Because already people are saying that the procedure of law is very slow. So if we are considering this section, correct, it is ultimately going to slow. I completely agree with you. Yes. Thank you, sir. Sir, I've heard the term protest petition being associated with section 200. Can you explain what is protest petition? திருப்பியும் that is another problem. Earlier இந்த சிஆர்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து விக்டிமுக்கோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனுக்கோ ஒரு கேஸ் க்ளோஸ் ஆகும்பொழுது அவனுக்கு எந்த சேவையுமே இல்லாமல் இருந்தது. ஒன்றுமே தெரியாது, என்ன நடந்ததுன்னு. கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பான், போலீஸ் ஏதோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வாங்குவாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த சீன்லேயே அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் போட்டுருவான், கேஸ் மேட் அவுட் ஆகலன்னு போட்டுருவான். அது போட்டது கூட ஒரு விக்டிமுக்கோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்கோ தெரியாது. இந்த மாதிரி இருந்த சூழல்ல 1985ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒன் சைடடா இருக்க முடியாது. கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனுக்கு நீங்க கேஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்றது சொல்லணும் அவங்ககிட்ட. அப்படின்றதுனால அவங்களே ஜுடிஷியல் ப்ராசஸா ஒன்று ஆரம்பிச்சாங்க. இதெல்லாம் சிஆர்பிசில எல்லாம் ப்ரொட்டஸ்ட்ன்ற வேர்டே கிடையாது. ஆரம்பிச்சவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, எங்க நீங்க க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் போடுறீங்களோ, ஆர் எங்க 6 பேர் அக்யூஸ்டா இருக்கிற இதுல 3 பேர் தான் ஃபைனல் ரிப்போர்ட் போடுறீங்க, பாக்கி 3 பேரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்லாம் ரெஃபர்ட் சார்ஜ் ஆர்சிஎஸ் நோட்டீஸ்னு ஒன்று அனுப்புங்க. சார்ஜ் ஷீட்ன்ற வேர்டு கூட இதுல கிடையாது, நிறைய நம்மளாவே டெவலப் பண்ணதுதான் அது. ஆர்சிஎஸ் நோட்டீஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. யாருக்கு? கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தவனுக்கு. அந்த ஆர்சிஎஸ் நோட்டீஸ் வாங்கின பிறகு கம்ப்ளைனன்ட் கேன் கோ பிஃபோர் த கன்சர்ன் கோர்ட் அண்ட் ஃபைல் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன், ரைட்? ஸோ என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அவனுக்கு? த கம்ப்ளைனன்ட் கேன் ஃபைல் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன். த கம்ப்ளைனன்ட் கேன் ஃபைல் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் இட் செல்ஃப், saying the police did not investigate this properly, அதனால ஐ எம் ஃபைலிங் திஸ் as a private complaint. அந்த மாதிரி கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுது கோர்ட்டுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். கோர்ட்டு
அதை பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணலாம். கோர்ட்டு அதை வாங்கின பிறகு சரியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலன்னு ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லலாம் 173(8)ல. அதே மாதிரி கோர்ட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷனை வாங்கிக்கிட்டு நோ அஃபென்ஸ் இஸ் மேட் அவுட்னு சொல்லி அந்த க்ளோஷர் ரிப்போர்ட்டை பாசிட்டிவ் ரிப்போர்ட்டாக வாங்கி காக்னைசன்ஸ் தான் 3 ஆப்ஷன்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள் டு த கோர்ட் பை வர்ச்சு ஆஃப் எ ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன். ஸோ காக்னைசன்ஸ்ன்றதை வந்து சிஆர்பிசியில் டிஃபைன் பண்ணாததுனால ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் பிஎன்எஸ்எஸ்லயாவது நீங்க அதை டிஃபைன் பண்ணிருக்கிறோம்னு சொன்ன பண்ணல. அதே மாதிரி ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொசீஜர் வந்துடுச்சு. ஏன் நீங்க அது ஒரு தனி ப்ரொவிஷனா பிஎன்எஸ்எஸ்ல போடல? பிஎன்எஸ்எஸ்ல நீங்க அதை போடணும்ல. நீங்க விக்டிமுக்கு தானே இவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துன்னு வந்தீங்க. விக்டிமுக்கு இந்த மாதிரி க்ளோஷர் ரிப்போர்ட் போடும்போது என்ன பண்ணணும்னு ப்ரொசீஜர் போடுங்க. ஏற்கனவே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க, ஏற்கனவே நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. பண்ணும்போது அவன் இப்படி இருக்கும்போது இதை இவனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும்போது அவன் இதெல்லாம் பண்ணலாம். இது இந்த டைமுக்குள்ள இது அந்த பர்டிகுலர் மேஜிஸ்ட்ரேட்டோ கோர்ட்டோ டிசைட் பண்ணணும். ஏன் போடல? அதான் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்றதுக்கு. இன்கார்பரேட் பண்ணல. முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணல. இதுல அது ஒண்ணு. ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன்ன்ற கான்செப்டை ஏன் எடுத்துன்னு வரக்கூடாது லாக்குள்ள? ஏன் அது வந்து ஜுடிஷியல் ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட்டாவே இருக்கணும்? இட்ஸ் a judge made law. Why should it continue to be a judge made law today? It can become a law made by the legislature. Legislature can add 1 or 2 provisions and make it very clear. Procedure தெளிவா இருக்கும், எல்லாருக்கும் தெரியும். அது அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன்றது எதை வச்சு பண்ணுவீங்க? என்ன ப்ரொவிஷன்ல போடுவீங்க? இன்னைக்கு ப்ரொவிஷனே கிடையாது. And unfortunately it is going to continue even in BNS. Thank you, Lordship. Thank you. ரெண்டு பேர் தான் கேள்வியே கேட்கறாங்க இங்க. லார்ட்ஷிப், இதே क्वेश्चनோட கண்டினியூஷன் தான். இப்போ சிஆர்பிசில கொடுத்திருக்கிற அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ப்ரொட்டஸ்ட் பெட்டிஷன்ங்கற ஆப்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிஎன்எஸ்எஸ்க்கு அப்ளை ஆகுமா? ஏன்னா சிஆர்பிசில இருக்கிற ப்ரொவிஷன் இல்ல. இல்ல, அதுல வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது இதுக்கு பைண்ட் ஆகுமா? ஏன்னா அதுல இருக்கிற ப்ரொவிஷன் இல்ல. திரும்பி நான் சொல்றேன். ஓகே, It is not based on a provision in CRPC. It's a judge made law. And the judge made law will continue because legislature has not given something otherwise. இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் லலித குமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் வர்ச்சுவலி வைப்ட் ஆஃப்னு சொன்னேன் நான். லலித குமாரி ஜட்ஜ்மெண்ட் கான்டெம்ப்ளேட்டட் ஒன்லி சம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வேர் யூ கேன் டூ preliminary enquiry. நவ் இப்போ வந்து 3 to 7 years இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே பண்ணலான்ட்டாங்க. therefore லலித குமாரி to that extent will stand wiped off. அது மாதிரி protest petition சிஆர்பிசில டீல் பண்ணி இதுல பண்ணவே இல்லைன்னு சொன்னா then you can say you cannot do it here. But it continues to be a judge made law only till date. அதே மாதிரி அந்த லலித குமாரிலையும் அர்னேஷ் குமார்ல 41A நீங்க சம்மன்ஸ் கொடுத்து தான் கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்ப preliminary enquiry பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லும்போது அத preliminary enquiry திரும்பி 41A தான் கூப்பிடுவாங்க. Thank you. பட் என்ன ப்ராப்ளம்னாக்க எஃப்ஐஆருக்கு முன்னாடியே. So you mentioned about when they don't receive the notice given by the court, something called as proclamation order you mentioned. Can you explain on that? Proclamation வந்து summons is given, வரல. Then warrant is given to produce him by the court. He is not found anywhere. Police is not able to find him anywhere. He can be declared as a proclaimed offender, which means that this person is wanted in a particular case. And therefore the court is proclaiming him to be an offender, which becomes a public notice. After that, court is also entitled to attach the properties of such a proclaimed offender. நிறைய procedure அதுல இருக்கு. So நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு proclaimed offender is somebody who crosses all these stages. Summons given, not found. Warrant is given, he is not able to be secured. So he has to be secured. If he has to be secured, first he has to be declared as a proclaimed offender. Proclaimed offender becomes a public news. So it is done to show that this person is wanted in a particular case, which does not happen in all cases. Yes. Lordship, we have few questions from online. Actually, there are 3 questions from taking cognizance. You want me to tell one by one, or can I? One by one. Yes, Your Lordship. How can the term taking cognizance be clearly defined with the BNS to ensure consistent judicial application and reduce ambiguities in interpreting when a magistrate had officially recognized an offense for further legal action? It is from Arun Kumar, Tirunelveli. அப்புறம் second question.
Second question is from Subiksha Palayam Kote. What role does judicial discretion play in taking cognizance, and how can it be exercised without leading to arbitrary decisions? Third. Third question is from Madhumita Pondicherry, where the magistrate decision to take cognize was questioned or overturned. What were the key factors in these decisions? Okay. So first question is, could BNSS could have defined it? Yes, could have defined it, because there are at least 3-4 brilliant judgments of the Supreme Court where Supreme Court itself defines that taking cognizance. I didn't want to bore you by putting all that here. Supreme Court will perfectly define what a cognizance is. So what is that you could have done? You could have just copied it. Anyway, you copied 65A, 65B from England. Copy this also. Work out ஆகாத ப்ரொவிஷனை காப்பி அடிச்சு எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல போடுறீங்க. ஒர்க் அவுட் ஆகிற காக்னைசன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டெஃபினிஷனை சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதை எடுத்து அப்படியே ஒரு சப்செக்ஷனா போடுங்க 2ல. ஸோ எவ்ரிபடி வில் நோ வாட் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் காக்னைசன்ஸ் இஸ். ஸோ டெஃபினட்டா தே குட் ஹவ் டெஃபினெட்லி டிஃபைன்ட் தி டேர்ம் காக்னைசன்ஸ், not by unnecessarily straining themselves, but by taking that crux of the judgment from the Supreme Court, and they could have put it in the very act itself. So there will be more. You have to define every word in CRPC. அதான் ப்ராப்ளமே. சிஆர்பிசியில் நீங்கள் எதையுமே வேகாவே விட முடியாது. அதுவும் காக்னைசன்ஸ்ன்ற வேர்டு டே இன் அண்ட் டே அவுட் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம எல்லா இடத்துலையும். ஃபைனல் ரிப்போர்ட் காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாச்சா, பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் காக்னைசன்ஸ் எடுத்தாச்சா, காக்னைசன்ஸ் எடுக்கும்போது அப்ளிகேஷன் நம்ம இருந்ததா, காக்னைசன்ஸ் சார் காக்னைசன்ஸ்னா என்ன சார் தெரியாது. எவ்வளோ ஃபண்டமெண்டல் பாருங்க. எது முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துன்னு வரணும்ன்றதை நம்ம முதல்ல யோசிக்கணும். டெய்லி எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும் உங்க காதுல திரும்பி அந்த காக்னைசன்ஸ்ன்ற வேர்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். கிரிமினல் கோர்ட்ல எல்லாம் போகும்போது காக்னைசன்ஸ்ன்ற வேர்டு எடுத்து இப்படி திரும்பி பார்ப்பீங்க, ஒண்ணுமே இருக்காது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சிபிசியில் இருக்கும், அதை டிஃபைனே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னு எனக்கு தெரியாது. அட்லீஸ்ட் சிபிசியாவது இட் இன்வால்வ்ஸ் சிவில் ரைட்ஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிஸ், ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு வராது. இட் இன்வால்வ்ஸ் லிபர்ட்டி, லைஃப் ஹியர். So you be specific in what that cognizance. So that is my answer for first question. The second question is touching upon discretion. Correct? See, there is no discretion at all here. It is not some discretionary order at all. The magistrate is expected to apply his mind on the complaint, on the police report, on the materials filed along with the police report, on the materials collected by the police in the course of investigation. Insofar as private complaint is concerned, on the sworn statement that is recorded from the complainant, on the sworn statement that is recorded from the witnesses. And then cumulatively look into all these things and satisfy himself that complaint enna sonna, yes, there are allegations. These allegations make out an offense. These offenses are committed by this person. அப்படின்ற பிரைமா ஃபேசி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இது உண்மையா, இது பொய்யா, இது எக்ஸாஜரேட்டடா, இவன் பண்ணியிருப்பானா, அதெல்லாம் கிடையாது. You have to just go through it and find if an offense is committed. Yes, on a reading of this, the ingredients of this offense is coming. Whether this person has committed, allegations have been made against this person on the overt act attributed against him. இருக்கு, allegations இருக்கு. ஓவராலா படிச்சானா is made out. Then that process which he undertakes is the process of taking cognizance. There is no discretion here. It is a application of a judicial mind where it mandates that you should apply your mind on that and do it. அவ்வளவுதான். So the word discretion has no place in taking cognizance. Discretion என்ற வேர்டுக்கு அவசியமே கிடையாது, டிஸ்கிரிஷனே கிடையாது. It is not discretionary. It is mandated. கிரிமினல் லால டிஸ்கிரிஷன்ற வேர்டுக்கு இடமே கிடையாது. So that word is a misnomer when it comes to criminal law. There is no discretion at all. Everything involves right, everything involves liberty. அதனால அதுக்கு அவசியம் கிடையாது. Then மூணாவது question is that where a cognizance is taken, right? The cognizance itself is challenged before a court. Then
the court, to the limited extent of looking into what does the court do under 482. Generally, it comes before the court in its. So the court goes through the same. Court undertakes the same process. Court reads the complaint. Court reads the final report. Court reads the materials collected. Court reads the sworn statement collected. Court also looks into the cognizance order. And if the court is satisfied that this man has applied his mind and he has passed the cognizance order, then the court does not interfere with the cognizance order. Number one scenario. Number two scenario. I said, in a private complaint, there are situations where the court has to mandatorily inquire before taking cognizance. For instance, a person living outside the jurisdiction of the territorial jurisdiction of the court, which means the cognizance order must say something about it. This is to avoid that frivolous criminal prosecution is not carried out against persons who are living away from the court. There, the court will expect that there is something there found in that cognizance order. If that is not there, the court merely sets aside the cognizance order and remands the matter back to the trial, to the magistrate, asking the magistrate to apply his mind and follow that mandate that is required there. Or, if the court on reading the entire complaint finds that no offence at all has been made out, or no offence has been made out as against some of the accused persons, then the court exercises its inherent jurisdiction, namely the High Court exercises its inherent jurisdiction and quashes it on the ground that it is an abuse. You cannot go against that. So that is a different process altogether. It is so when the court decides all that, this is what exactly the court looks into. அவ்வளவுதான். காக்னைசன்ஸ் ஆர்டர்ன்றத பேஜா எழுதணும்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை. அது மாதிரி இன்னொரு டைப் ஆஃப் காக்னைசன்ஸ் இருக்கு. அது பேர் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் காக்னைசன்ஸ் பேர். நான் அதை பத்தி சில ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் எழுதியிருக்கேன். அதாவது அந்த படிக்க கூட மாட்டார் மேஜிஸ்ட்ரேட். அந்த கோர்ட்ல வேலை செய்யறவன் என்ன பண்ணுவான், ஒரு சாப்பா வச்சிருப்பான். அதுல என்ன இருக்குன்னா, டேக்கன் காக்னைசன்ஸ் அண்டர் பிளாங்க் பிளாங்க் பிளாங்க், கீழே சிக்னேச்சர் இருக்கும். அந்த பிளாங்க் பிளாங்க் பிளாங்க்ல அவனே அஃபென்ஸ் எல்லாம் எழுதிடுவான். மேஜிஸ்ட்ரேட் போய் கொடுத்தோன்னா ஒரு கையெழுத்து போட்டு போட்டுருவார். இதுக்கு பேர் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் காக்னைசன்ஸ் பேர். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா யூ வில் ஃபைண்ட் தட் தேர் இஸ் நோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபைன். ரப்பர் ஸ்டாம்ப்னு வந்துச்சுனாலே மைண்டுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லைல்ல. ரப்பர் ஸ்டாம்ப் யார் போடுவாங்க? போஸ்ட் ஆஃபீஸில் உட்காந்து இருக்கிறோம் போடுவோம். கரெக்ட். டம் டம் டம்னு போட்டுனே இருப்போம்ல. அது மாதிரி கோர்ட்ல இருக்கிற பிசி டம் டம்னு போட்டு கையெழுத்து வாங்கினாருனாக்கா என்ன, வாட் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் தட்? ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் கோர்ட் வில் செட் அசைட் தட், சென்ட் இட் பேக் டு ஹிம், சேயிங் தட் யூ ஆர் டியூட்டி பவுண்ட் டு அப்ளை யுவர் மைண்ட், டூ இட். I'm not able to hear you. அது வாங்கிக்க. Lordship, my next question is from Priyadarshini from Tambaram. What is the ambit of the term such other person he thinks fit under section 202 of the CRPC, and how can guidelines be established to ensure that the inclusion of private detectives and other non-traditional investigators meet the standards of credibility and reliability required for judicial inquiries? Actually, in practice, it never happens. Never. I have not seen in the last 30 years any magistrate asking some private detective agency to do it. Never. It never happens. But there is an option available. இந்த நாள் வரைக்கும் அந்த ஆப்ஷனை யாரும் எக்ஸசைஸ் பண்ணதா எனக்கு தெரியல. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, there are 4 modes in which a magistrate can take cognizance. I said magistrate can take cognizance of an information received from any person other than a police officer னு ஒரு மோட் இருக்கு. அந்த மோட்ல நியூஸ் பேப்பர் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜாக இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம். அதெல்லாம் பண்ணுறாங்களான்னா nobody does it. I'm only saying there is a power available. அதே மாதிரி magistrate is also entitled to ask a private detective agency to do it. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணினதா எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. அது ஒரு தியரி. ஒரு நம்மளுடைய மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் வேணா அது வைக்கலாம். உடனே இந்த சைட்ல இருந்து இவர் பேசுவாரு, அந்த சைட்ல இங்கிலாந்துல அதை சொன்னா, ஆஸ்திரேலியாவில் சொன்னா அப்படி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் இல்லை. ரியாலிட்டியில அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு எது கைட்லைன்ஸ் செக்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி கொடுத்து அது மிஸ்யூஸ் ஆகி, ஏன்னா எல்லா பவர்ஸையும் கொடுக்குறாங்க, எக்ஸப்ட் தி பவர் ஆஃப் அரெஸ்ட், எல்லா பவர்ஸையும் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஏதோ வந்து ஒரு 2-3 தடவை வந்து அதில் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னாக்கா
The court itself will set some guidelines for that. Or it will ask the rule making authority to make certain rules for that. அதுக்கான அக்கேஷனே வரலன்றதுனால யாரும் இதை பற்றி கண்டுகிட்டதே இல்லை. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு பவர் இருக்கு. இப்போ நான் சொன்னதுக்கு அப்புறமா யாராவது பண்ணா உண்டு. டிடெக்டிவ் ஏஜென்சிலாம் கூப்பிட்டு இட் நெவர் ஹேப்பன்ஸ் லைக். முடியாது 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 முடியாது. They all don't come within the jurisdiction of the magistrate at all. Lordship, we have two other questions, but and the two other questions are from section 223 class 1 of BNSS. அது நீங்க வந்து என்னன்னு சொல்லுங்க. Okay, these are the questions from Subramanian, Tiruchirappalli Law College. சொல்ல across தமிழ்நாடு போயிருக்கு. How can the introduction of timelines for speedy justice under the new proviso be balanced with the requirement for thorough preliminary inquiry to prevent the process from becoming a mini trial and causing delays? Correct. This is exactly the question which was asked the other day. Yeah. Whether somebody can misuse it, I said yes. Yes. As it is, நான் திரும்பி சொல்றேனே, FIR நீங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து FIR ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுன்றதுக்கே வந்து it does not happen that fast unless it is a very very serious incident. And இந்த மாதிரியான கேசஸ்லாம் என்ன ஆயிடுனாக்கா, it will unnecessarily give rise to arm twisting, police attempting to compromise the case. It gives lot of room to the police. Today the problem is that your confidence level on the police is not up to mark. அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு போலீஸுக்கு இவ்வளவு டிஸ்கிரிஷன் தரணுமா? டிஸ்கிரிஷன்ற வேர்டு தெரியுது பாருங்க, இங்க வருது பாருங்க. அது இது டிஸ்கிரிஷன் வேணுமா? அவர் என்ன என்கொயர் பண்ணுவாரு? பிரிலிமினரி என்கொயரினா என்னன்னு சொல்லுவாரு, ரைட்? ஒரு மேட்ரிமோனியல் டிஸ்பியூட்னு இருக்குன்னு வைங்களேன், ஏமா என்னம்மா ப்ராப்ளம் உனக்கு, பேசலாம், ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இது கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்டா இருந்ததுனாக்கா என்னங்க கொடுக்கல, என்ன ப்ராப்ளம் ஏதுன்னு கேட்கலாம். அதோட கேட்டு நிறுத்திட்டா கஷ்டம் கிடையாது. அதுல டீல் பேச ஆரம்பிச்சா கஷ்டமா போயிடும். அண்ட் அந்த மாதிரி கேசஸ்ல தான் என்கொயரியே நடக்கும். ஏன்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே பண்ண எஃப்ஐஆர் கிடையாது நம்ம கையில. அங்க வர்றதை வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஹாப்பியா பண்ணலாம். ஸோ அந்த அந்த அது வந்து ஒரு நெருடலான ஒரு ஏரியா தான். அது என்ன பிரிலிமினரி என்கொயரி, என்ன பண்ணுவ, என்ன கேட்ப, 14 நாள்ல பண்ணலன்னா என்ன நடக்கும்? 14 நாள்ல பண்ணலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா? தெரியல. I don't know. 14 days crosses. இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து 14 நாள் கிராஸ் ஆயிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக்கா எஃப்ஐஆரா இல்ல அது அப்படியே லிம்போலயே நிக்குமா? அதுக்கு அப்புறமா எஸ்பி கிட்ட நம்ம சொல்லணுமா? பிரிலிமினரி என்கொயரிக்கு ஒரு டிஎஸ்பி கிட்ட இருந்து பர்மிஷன் வாங்கிருக்காரான்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்? நீங்க சேஃப்கார்ட்னு சொல்றீங்க. சேஃப்கார்ட் யாரு? டிஎஸ்பி பக்கத்து ரூம்ல உட்கார்ந்திருக்காரு. அவர் இன்ஸ்பெக்டர் டிஎஸ்பி என்ன, அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே பார்த்து நடுங்குற ஒண்ணும் கிடையாது. இன்ஸ்பெக்டர் இங்க இருக்காரு, டிஎஸ்பி பக்கத்து ரூம்ல இருக்காரு, அவ்வளவுதான். ஸோ யுவர் சோ கால்டு சாங்ஷன் ஃப்ரம் அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. அண்ட் எந்த போலீஸ் ஆபீசரும் தன்னுடைய ஆபீசரை விட்டு கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. டிஎஸ்பி கிட்ட கேட்கலன்னா கூட இல்லைங்க அவர் கேட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால இப்போ நான் சொல்றதுல ரொம்ப என்னடா இப்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு, ரியாலிட்டியில வச்சுதாங்க நம்ம பேச முடியும். எதுவுமே ரியாலிட்டி கொஞ்சம் அசிங்கமா தான் இருக்கும் எப்பொழுதுமே. ரியாலிட்டி ஸ்வீட்டாலாம் இருக்காது. மெனி டைம்ஸ் ரியாலிட்டி வந்து ரொம்ப கசப்பா தான் இருக்கும். ஆனா நீங்க அந்த கசப்பை பேசுனாதான் உருப்பட முடியும். இல்லாத ஒரு விஷயம் இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அப்படியே கோட்டை கட்டலாம் வானத்துல, காணாம போயிடும். அதனாலதான் மெனி டைம்ஸ் truth is not that it is bitter. Truth is bitter. Reality is messy. அப்படிதான் இருக்கும் ரியாலிட்டி. பட் ப்ரொவிஷன்ஸ், பர்டிகுலர்லா கிரிமினல் ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கிரவுண்ட் லெவலை தெரியாம நீங்க ப்ரொவிஷனே போடக்கூடாது. கிரவுண்ட் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. எதுவுமே பண்ணாம வெறும் வேர்ட்ஸை வச்சு இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்கூடாது. நடக்காது. ரியாலிட்டிக்கும் சட்டத்துக்கும் இவ்வளவு பெரிய கேப் இருந்ததுன்னா எப்படி சட்டத்தை அமல்படுத்துவீங்க அந்த ரியாலிட்டியில? இப்ப நீங்க சொல்றீங்க கோர்ட்டை வந்து இந்த நாளுக்குள்ள 180 நாள்ல கமிட் பண்ணு, இந்த நாளுக்குள்ள ட்ரையலை முடி சொல்றீங்க. இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து 15 ஜட்ஜஸ் இருக்கணும், 5 பேர் தான் இருக்காங்கன்னு வைங்க.
என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ நீங்க டைம்லாம் கொடுத்துட்டீங்க. அதே மாதிரி வந்து நீங்க இந்த போக்சோ கேஸ் எப்படி முடிச்சிருன்றீங்க. எனக்கு எஃப்எஸ்எல்ல இருந்து வரதுக்கு 6 மாசம் ஆகுது. ஃபோரன்சிக் லேப்ல ஆளே இல்ல. எக்ஸ்பர்ட் யாருன்னே தெரியல. ஆல் ஷார்டேஜ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவே பண்ணாம ப்ரொவிஷன்ஸ் மாத்திரம் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? ஒண்ணு. அடுத்தது ஒருவேளை நடக்கலையா, 180 நாள்ல நடக்கல, 30 நாள்ல நடக்கல, 60 நாள்ல நடக்கல, என்ன ஆகும்? நடக்கல, அவ்வளவுதான். ஒண்ணு ஆகும். அப்போ உன்னுடைய 180 நாளுக்கும் 60 நாளுக்கும் 90 நாளுக்கும் என்ன அர்த்தம்? இது ரியாலிட்டி இல்ல. நம்ம we have to go towards it. Where is the infrastructure? Where is the availability of experts? Where is the FSL who is able to give the report? ஒரு DNA report in a case of a minor who is raped மாச கணக்காகுதுங்க வரதுக்கு. It is standing in the line. And DNA, you know, it is a very sensitive thing. And if it 6 மாசமோ 8 மாசமோ ஆச்சுன்னா அதோட எஃபெக்ட் என்ன நமக்கு தெரியாது. So நம்மளுக்கு infrastructure is a big problem. Now they are talking about the forensic thing coming to the spot, which is very good. யார் இருக்காங்க? யார் கூட்டின்னு வர போறாங்க அவங்கள? ரியாலிட்டி அப்படிதான் இருக்கு. ரியாலிட்டி இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? கம்ப்ளைண்ட் எழுத தெரிஞ்சு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் எழுத தெரிஞ்ச ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. ரிட்டையர்ட் ஆடெல்லாம் கூப்பிட்டு எழுத வைக்கிறாங்க. அதனால இது 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 வந்து எல்லா இடத்துலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. போலீஸ்ல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்ல. போலீஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஜுடிஷியரியில ப்ராப்ளம் இருக்கு, சிஸ்டம்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது எவ்வளவு தூரம் நம்மளால இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த டைம் லிமிட்னாலேயே இதனாலேயே இந்த அப்படியே சுபிட்சமாயி அப்படியே இந்தியா மிளிரும்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோ. Same. Tendril from Teni Law College. Can a court refuse to take, recognize, and dismiss a complaint based on the accused narrative during preliminary inquiry? And how can this proviso be structured to avoid needless vexation of the prospective accused? Possibly it is possible. Definitely this is possible because என்கொயரிங் அண்ட் அக்யூஸ்ன்றது வந்துச்சு காக்னைசன்ஸ் முன்னாடி. 203 என்ன சொல்லுது? 203 talks about the dismissal of the complaint on the ground that no offense. The court will inquire the accused. And what the accused says is now going to become part of application of mind on the court while taking cognizance. The court is convinced, the court will say, yes, I heard the accused. இருந்தது, offense not made out, dismissed. அந்த ப்ராசஸ் முன்னாடி என்ன நடத்துவீங்க? ட்ரையல் நடத்துவீங்களா? கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுவீங்களா? என்கொயரினா என்ன என்கொயரி பண்ணுவா? அவர்கிட்ட போய் அவர் எப்படியுமே வந்து இல்லைன்னா சொல்ல போறாரு. எந்த அக்யூஸ்ட் வந்து நான் பண்ணேங்கன்னு சொல்ல போறோம். 99% அவன் வந்து இது போய் கேஸ், இந்த மாதிரிலாம் நடக்கவே இல்லை, எனக்கு இந்த ஆள் மூஞ்சியே தெரியாது, அப்படிதான் சொல்லுவான். அந்த என்கொயரியில் நீங்க அதுக்கு மேல என்ன பேசுவீங்க? அவங்ககிட்ட ட்ரையல் நடத்துவீங்களா? கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுவீங்களா? அந்த preliminary inquiry by the police at the stage of the FIR, this so-called inquiry by virtue of the proviso, what is the scope of all that? How far you can go? இனிமே அதெல்லாம் சேலஞ்சுக்கு வந்து நாங்க நீட்டி முழைக்கதை எழுதி இவ்வளவு கூத்து இருக்கு. அண்ட் என்கொயரின்ற டெஃபினிஷனே நீ மாற்ற மாட்டேங்கிறிய. Enquiry kulle you are not bringing in enquiry conducted by the police. So if there is no definition at all, what is that enquiry? What will he inquire? I don't know. It has to happen by a judicial process or some judgments or something. But at least we must, na modal naal sonna madri, it must be openly spoken and debated. You should not look at it from this politics, that ideology. இதெல்லாம் இப்படிலாம் வச்சுன்னா இதுக்கு வந்து ஆன்சரே கிடைக்காது. You must purely look at it from as a student of law. சட்டத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் இதை எப்படி பார்க்கணுமோ அப்படி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேசி அது எவ்வளவு தூரம் நம்ம செயல்படுத்த முடியும், செயல்படுத்த முடியாது, இது எவ்வளவு தூரம் அப்படிதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியுமே ஒழிய ஒரு ஏற்கனவே ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டா ஒரு ப்ரெஜுடிஸை வச்சுன்னு இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. And that is exactly what I wanted to tell the student community. Student community பொறுத்த வரைக்கும் you should approach it only in this manner.
See, I am also a student of law. As a student of law, in that capacity, I have my own problems in certain provisions here. Correct? First identify பண்ணணும்ல. When you identify, you must identify with a neutral mind. You should not identify with this party mind, that party mind, this ideology mind, that ideology mind. That is not the way to look at law at all. That can be done outside the forum. அது வெளியில இருக்கிறவங்க பொலிட்டிஷியன்ஸ் பண்ணலாம், பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பண்ணலாம், அகாடமிஷியன்ஸ் வெளியில இருக்கிறவங்க பண்ணலாம், அவங்க பண்ணலாம். இந்த லா ஃபேக்கல்ட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்க, லாயர்ஸ், ஜட்ஜஸ், லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து they are supposed to read law and understand law and discuss on it without being influenced with their affiliation. அந்த மைண்ட் செட் வரணுன்றதுக்காக வேண்டி தான் நான் இந்த ப்ராசஸை அண்டர்டேக் பண்ணேன். Because it was going beyond the realm of discussion for a lawyer. ரொம்ப முக்கியம் அது. That has to be understood. The next question is from Advocate Kritika Darshani from Chennai. Can petition for proclaimed offender under section 82 of CRPC be presented by the complainant, or it is the court's discretionary power to declare the accused as proclaimed offender? Normally it is filed as a petition only. It is filed as a petition only because you will have to assign reasons as to why he has to be. Declaring somebody as a proclaimed offender is a very serious thing. So therefore it happens only by way of a petition and an order is passed. It is not a complaint, it's a petition only. The next question is from H.S. Sharda Priya, Chennai. According to BNSS, before cognizance, the examination statement of the accused shows he is innocent. Can the case be dismissed? Where there is strong statement of innocence of accused? I have answered this. How will you find out is what I am saying. How will you find that the accused is innocent even without going through the process of trial? At that stage, you are just looking at the prima facie materials. Prima facie materials. And at the time of taking cognizance, a strong suspicion is enough. At the time of conviction, case must be proved beyond reasonable doubts. There, strong suspicion is not enough. Case must be proved beyond reasonable doubts. Taking cognizance, strong suspicion is enough. That is enough. So, okay. Anyway, அடுத்த தடவை நம்ம ட்ரையலுக்கு போறோம்ன்றதுனால நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன். There are three things. Suspicion, strong suspicion, beyond reasonable doubts. மூணு gradation இருக்கு. Suspicion, strong suspicion, beyond reasonable doubts. Right? Suspicion is enough. Prima facie suspicion is enough for taking cognizance. After the cognizance is taken and at the stage of charges, a discharge petition is filed by the accused person saying that no offense has been made out against me, therefore you discharge me from this case without framing charges. Strong suspicion. Suspicion la irundhu strong suspicion stage ku poidum. அதாவது ப்ரொசீடிங்ஸ் போக 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 ஏறும். அது ட்ரையல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் பத்தாது, பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோன்றதை பொறுத்து தான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மைண்ட். அதனால இதை பொறுத்த வரைக்கும் மியர் சஸ்பிஷன் இஸ் எனஃப். சஸ்பிஷன் பேஸ்ட் ஆன் நாட் யுவர் அசம்ஷன். சஸ்பிஷன் பேஸ்ட் ஆன் த மெட்டீரியல்ஸ் தட் ஆர் பிளேஸ் பிஃபோர் மீ. இருக்கு, இப்படி இருக்குன்னு சொல்றான், இப்படி இருக்குன்னு சொல்றான், நான் எக்ஸாமின் பண்ணேன், அதெல்லாம் இருந்தது, அதுக்கான மெட்டீரியல்லாம் அவன் காமிச்சிட்டான். எஸ், அவ்வளோ போதும். அதுக்கு மேலே அதை போட்டு அப்படியே என்கொயர்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. டிஸ்சார்ஜ் வரும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங். ஏன்னா அக்யூஸ்ட் வந்துட்டான் உள்ள. இந்த ஸ்டேஜில் அக்யூஸ்ட் வரவே இல்லை. என்ன ப்ராப்ளம்னா, செக்ஷன் 223 ப்ரொவிசோல இதில் என்ன டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்க? டிஸ்சார்ஜுக்கு பண்ற டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்களா, இல்ல டேக்கிங் காக்னைசன்ஸுக்கான டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்களா? இது ரொம்ப 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 காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம். எவ்வளவு பெரிய டெஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்க? ப்ரொவிசோ டு 223 என்ன டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணுவீங்க? ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்ல அக்யூஸ்டுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டீங்க. இப்போ ஸோ நான் காக்னைசன்ஸ் எடுத்துட்ட பிறகு ப்ராசஸ் திரும்பி கொடுக்குறேன் அக்யூஸ்டுக்கு. கரெக்ட். அதாவது இது நல்லா புரியணும்னா செக்ஷன் 244 சிஆர்பிசி எடுத்தீங்கன்னா தெரியும்.
பழைய செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் 244. கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருக்கிற செக்ஷனை சொல்லிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. இதில் அதாவது வந்து வாரண்ட் கேசஸில் அடுத்த தடவை நம்ம போகும்போது நான் சொல்லுவேன், ட்ரையல் ஆன் வாரண்ட் கேசஸ் ஆன் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட் otherwise than a police report, meaning police summons, summary trial, summons case, warrant case, sessions case. இதான் 4 விதம். வாரண்ட் கேஸ்ல 2 விதம். வாரண்ட் கேஸ் on a police report, warrant case otherwise than on a police report, which means on a complaint. on a complaint. அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 244ல யூஸ் பண்ணியிருக்கிற வேர்டு பாருங்க. When in any warrant case instituted otherwise than on a police report, which means complaint, the accused appears or is brought before the magistrate. Question is, when does the accused appear? The accused appears only after the process is issued to him. அதனுடைய basis. The accused actually appears only after the process is issued. என் கொஸ்டின், கேசஸ் அதர் தேன் போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும். அந்த வித்தியாசமான ப்ரொசீஜர் என்னன்னா, சார்ஜ் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ட்ரையல் ஒன்று இருக்கும். அதுல நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 245 எடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, இஃப் அப்பான் டேக்கிங் ஆல் தி எவிடன்ஸ் ரெஃபர்டு டு அண்டர் 244, அதனால அக்யூஸ்ட் உள்ள வந்த உடனே 244(1) பாருங்க, magistrate shall proceed to hear the prosecution and take all such evidence. He is not talking about his own statement. He is talking about taking all such evidence as may be produced in support of the prosecution. The magistrate may, on application of the prosecution, issue a summons to any of the witnesses, direct him to attend. Then ஒரு ட்ரையல் நடக்குதுங்க. சார்ஜே ஃப்ரேம் ஆகல, ட்ரையல் நடந்துன்னு இருக்காங்க. ட்ரையல் நடக்கும்போது accused person has the right to cross examine. ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நிக்குது கோர்ட்ல. அதன் பிறகு செக்ஷன் 246 பாருங்க. If when such evidence has been taken or at any previous stage of the case, the magistrate is of the opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try, could adequately be published, he shall frame in writing a charge against the accused. So 245 talks about, if upon taking all the evidence referred to in 244, magistrate considers for reason to be recorded that no case against the accused has been made out, then magistrate shall discharge the accused person. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். So there is a warrant case, summons case நான் அடுத்தது டிஸ்கிரைப் பண்றேன். பட் இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்க ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டு இருக்கிறது இந்த ப்ரோவிசோ டு செக்ஷன் 223. ஏன்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் மேஜிஸ்ட்ரேட் மஸ்ட் give an opportunity to the accused ன்னு சொல்றீங்க, ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்திருக்கா சிஆர்பிசிலன்னா? the nearest is section 244. 244 is the nearest provision. 244 talks about a warrant case other than by way of a police report. அந்த foreign caseல accused எப்போ வரான்? where the accused appears. Supreme Court says an accused appears only after he is served the process. அதுக்கு முன்னாடி அக்யூஸ்டுக்கு அந்த கோர்ட்ல வேலையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க சுப்ரீம் கோர்ட். இப்போ அதர்வைஸ் தேனான போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு வாரண்ட் கேஸ் வந்ததுன்னா, நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்லயே there is a trial. As a result of the trial, the court can either discharge the accused person or it can proceed to frame charges against the accused person under section 246. Then thereafter another trial happens. Again cross examination can happen, and then ultimately the accused person is also given the opportunity of producing defense witnesses. Then a final judgment is given. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த அதர்வைஸ் தேனான போலீஸ் ரிப்போர்ட்ல இப்போ என்னெல்லாம் நடக்கும்னாக்கா, கம்ப்ளைண்ட் போட்ட உடனே காக்னைசன்ஸ் எடுக்க முடியாது, அக்யூஸ்ட் வா. இப்போ அக்யூஸ்ட் கேட்டுனே இருப்பீங்க, கேட்டு காக்னைசன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க, திரும்பி அக்யூஸ்ட் வா. ஃபர்ஸ்ட் மினி ட்ரையல் நடக்கும், அவன் டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போடுவான், அது டிஸ்சார்ஜ் அப்படியே ஓடும், அப்புறமா சார்ஜ் ஃப்ரேம் ஆகும், திரும்பியும் ட்ரையல், திரும்பியும் அக்யூஸ் சைட்லேருந்து ட்ரையல், டிஃபென்ஸ் ட்ரையல், ஜட்ஜ்மெண்ட்,
இந்த கேஸ்லாம் முடியவே முடியாது. அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட்னுடைய கொள்ளு பேரனுக்கெல்லாம் வந்துருவாங்க உள்ள. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்து சொல்றேன். ஏன்னா நான் ரொம்ப இதுல விரிவா போக விரும்பாததுக்கு காரணம் உங்களுக்கு அந்த ஐடியா யூ ஆர் yet to be exposed to all these things. If it was some advocates and all that, I would have said this. Now that you are evincing interest, I am saying is இந்த ப்ரொவிஷனுக்குள்ள அதை போட்டு பாருங்க எப்படி நடக்குதுன்னு பாருங்க. எவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன் தெரியுது. ஸோ வாரண்ட் கேஸ் அதர் தேன் பை வே ஆஃப் அ போலீஸ் ரிப்போர்ட் தான் எல்லாம் இந்த ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்ட், இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் இதுலலாம் அதான் வரும். அப்போ என்ன நடக்கும்? முதல் என்கொயரி, ரெண்டாவது ட்ரையல், மூணாவது ட்ரையல், எனி கேஸ் முடியும். அந்த காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கு. அதனால எவ்வளவு தூரம் இது நடக்கும், எப்படி நடக்கும் எனக்கு தெரியல. I don't know. Thank you, Lordship. Questions? அந்த ஸ்டேஜ்ல உங்க ஆர்வத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லாம போயிடுச்சு. அந்த ஸ்டேஜ்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா, அவர் வந்து அக்யூஸ்ட கூப்பிட்டு கேக்குறாங்க, கேஸ் இஸ் நாட் மேடுன்னு சொல்லிட்டாருன்னா ஒரே ஆப்ஷன் ரிட்டு தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? எந்த ஸ்டேஜ்ல டிஸ்சார்ஜ்? 223ல அக்யூஸ்ட் 223ல டிஸ்சார்ஜ் ஆனா டிஸ்சார்ஜே கிடையாது. இல்ல அதுதான். அப்போ எனக்கு அது விக்டிமுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா, நான் ரிட்டு வாங்கி விக்டிமுக்கு வந்து அதை சேலஞ்ச் பண்ணி போனோம். கோர்ட் தரகு கோர்ட் அப்படியே அதை அலோவ் பண்ணாலும் கூட ஒயர் ஏல போய் நிக்கும். அது அதே மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பரோட்டா சாப்பிடுறது தான். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சாப்பிடணும், எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அது நீங்க இதை எந்த ஆங்கிள் இருந்து பாத்தீங்கன்னாலும் இட் இஸ் காசிங் எ ப்ராப்ளம். அதான் நான் சொல்றேன். From since I have practiced, I exactly know what all will happen. ஆர்வத்தை தூண்டுறதே நீங்க தான் Lord. நான் தானா? இங்க ஆர்வம் மிகுதி இருக்கிறதுனால அப்படி ஆகுது. But one thing I must say, on a Saturday at 1:30 at this time, for so many people to gather here and online எல்லாம் வருதுன்றதெல்லாம் meaning you have made me so happy. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். And people are saying students are not interested. அதெல்லாம் போய் நடத்துறோம், ஒழுங்கா நடத்தினா யார் வேணா வருவாங்க. On this note, we have to thank you, Lordship, for. டக்குன்னு முடிச்சிட்டாங்க பாருங்க. Actually, we have to thank you because நீங்களே வந்து முன் வந்து இந்த நாலேஜை வந்து போய் சேரணும்னு நினைச்சதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ். Next is our Vice Chancellor. அவர் இல்லைன்னா we cannot proceed further. Correct. Thank you, Lordship. Now, I will request Anand Kumar to propose the vote of thanks. He is a student of second year LLB, School of Excellence in Law. Okay. So on behalf of the students who are present here, as well as those who are attending online, I would like to extend our thanks to Honorable Justice Anand Venkatesh sir, for sharing his knowledge, enlightening us. Even for him, it is a Saturday, right? So for such a busy person, it is a Saturday. He is coming here, so we are very much, we feel the gratitude towards you, sir. And I would like to thank our Vice Chancellor, sir, Dr. N.S. Santosh Kumar, sir, for making this possible. Right, without him, this would not have been possible. Our Dean, sir, right, for making all the arrangements. I'd like to thank the HOD and the faculty members of the Department of Criminal Law and Criminal Justice Administration for organizing such a wonderful series of lectures. And I would like to thank the technical team, without whom this kind of online presence would not have been possible. Thousands of students have been benefited because of such a thing. And finally, I would like to thank the students, as well as those who are online, as well as those who are here on a Saturday. Thank you very much. I'm going to give a break next Saturday because I have some other work to do. So we'll have the next session the following Saturday. What is that day? What is that Saturday? என்னைக்கு வருது பாருங்க. 17th. So 17th we will meet at 10:30. 17th will be trial. So I will briefly deal about all the types of trial and what changes have been brought in by the BNSS in terms of fixation of time period, etc. And while doing it, I'll also slightly touch upon framing of charges. Framing of charges by itself is a big ocean. So I will not trouble you with that, but I'll touch upon framing of charges because trial involves, or
a warrant trial actually starts with the framing of charges only. So I will touch upon the framing of charges. So with that, on that day, I will complete the trial part of it, and maybe thereafter I will move into Indian Evidence Act, or because the overall changes that have been brought out, I last time I've already indicated, and what you must understand is not those small things where IPC is now called as BNS. Irrelevant. What are the substantial changes? அதுதான் நம்மளுக்கு தெரியணும். ஆல்மோஸ்ட் இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லாத்துலேயுமே சப்ஸ்டான்ஷியல் சேஞ்சஸ் என்னன்றதை உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி ட்ரையல்லையும் சப்ஸ்டான்ஷியல் சேஞ்ச் என்ன வந்திருக்குன்றதை நான் சொல்லிட்டேன்னாக்கா வித் தட் criminal proceedings as such will be over. That is enough. Appeal, revision இதுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப போவானு. Then we will get into the Indian Evidence Act or the IPC, whatever. So that we will meet on 17th, and 17th at 10:30, I will start with the trial of cases. Thank you. Your Lordship.